নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। কলকাতা পার্টিশন মিউজিয়াম ট্রাস্টের তরফ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমাদের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে। এখন আমাদের এই অনুষ্ঠানটা বিশেষ নানান কারণে, কিন্তু সেটা বলার আগে একটা জরুরি কথা জানিয়ে দিই। সেটা হচ্ছে প্রোগ্রামটা পুরোটাই বাংলায় হবে এবং আমরা সেটা রেকর্ডও করছি, কিন্তু রেকর্ডিংটা কিন্তু শুধু বাঙালিরা শুনবেন না। ইনফ্যাক্ট বাংলার বাইরে আর বাঙালি ছাড়াও যাতে লোকে বাংলার দেশভাব সম্বন্ধে জানতে পারেন, সেটাই আমাদের প্রচেষ্টা। আমরা রেকর্ডিংয়ের সাবটাইটলিংটা ইমিডিয়েটলি করতে পারবো না, সেই কারণে আমি প্রথমে একটু ইংরেজিতে ইন্ট্রোডাকশন দেবো। দিস ইজ আ ফরম্যাট যেটা আমরা আগেও ফলো করেছি। প্যান্ডেমিকের সময় আমরা বেশ কিছু অনলাইন ইভেন্টস করেছিলাম, তো সেটা মানে আলোচনাই হোক কি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানই হোক, আমি প্রথমে একটু ইংরেজিতে এই কারণে বলছিলাম, আজকেও তাই করবো। I hope you will bear with me for a few minutes. So as I was saying, that this is a special program for us for several reasons. The first being that we've never had a physical event at this time of the year. Most of our major events have been in the month of August, which is the major commemorative month of partition. In 2019, we had a film fest of Double Light Bubble. In 2021, we had an art exhibition at KCC. In 2022, we had one at ICCR where we announced a virtual museum and gave a tea presentation. At its presidency, we started an annual lecture series with Shikhar Bandyopadhyay giving the inaugural lecture. The only exception was way back in 2019 Feb, where we announced ourselves as an organization. And some of you may remember exhibition called Parted Crafts, which happened last November, December at ICCR. But it was actually not our own event. We were just media partners for them. So basically, having a physical event in the month of March in a bookstore, that doing Boipara, is a new feat for us. But this program is special. What really makes this program special is that whenever we've had an event with a well-known personality, what we do is we basically highlight a body of work related to partition. But today what we're going to do is not just highlight a body of work on the subject of partition, but also celebrate a life. The life of Audrey Bishash, writer, editor, and most famously publisher of Gamchi. What a life it has been. I just want to give you few facts and dates. He was born in 1955 in the village of Mangura, district Doshukin, Pakistan, in a Dalit family. His father was a barber who eked out a very precarious living for his household. He was the fourth and youngest son. Much later in life, he came to know that he actually had sisters as well, but he had never seen them because all of them died very young. And one was particularly young. He came over to West Bengal with his family as a refugee in 1967 when he was a teenager. But before that, life in East Pakistan was never easy. All the ignominies of Dalit existence, be it endemic poverty, systemic exploitation, all these things are something he knew very well right from the child, right from the time he was a child. And he experienced it in every sphere of life, whether it was his classroom or his father's shop, in the neighborhood, in social life in general, actually. And just before coming over, the family also experienced social ostracism, which hit them very hard. But worst of all, he lost his mother, to whom he was deeply attached. So life in East Pakistan was never easy, but after coming over to West Bengal, their degradation somehow deepened. They were forced to live in a slum in Motichit, which was not fit for human habitation. And when they tried to come out of it, their first attempt, his father was actually cheated, and which basically prolonged their stay there. Eventually, they would have a place of their own in Akorbara, in urban areas of the city, but the family never really reached a point of financial stability. Most of the times, they were scraping through with menial jobs. Hunger was a constant companion. And in the case of Audrey, rage. The two have a deep connection. Audrey was hell-bent that he should have an education. And later in life, even more audaciously, he was determined to be a writer. He started writing when he was very young, still in college,
And he also became familiar with the book trade because he did a number of odd jobs associated with it. He learned proofreading even as he honed his skills as a writer. And he actually started to learn easy through both proofreading and writing. In his early 80s, he joined EVP, Running Budget Putrika, as a proofreader, and he continued working there for a very long time. The post-millennial years saw a radical shift in his life and work. In 2002, he started editing a magazine, Doeri. In 2005, very importantly, he and his wife started Dalchi. In 2010, he earned a recognition of a very different kind when one of the books that he published, the Anui Bakha, won a literary award. So that was a high for Audit Biswas, the publisher. But in the next 10-12 years, Audit Biswas, the writer, was respected a lot, as prestigious awards came his way in 2014, 2017, and very recently last year with The Last Boy. His writing has actually been translated into English, most recently in Hindi as well. When he started writing, he was initially he was invested in children's books, but later there was a shift in memoir, of which he has written several volumes over a decade. By now, Audit Biswas is not a person, but an institution. In the last 17-18 years of its existence, Dalchi has produced more than 400 titles. Just phenomenal. What is equally remarkable is that out of those 400, 60, as many as 60 are the subject of partition itself. Now, this focus is a very conscious choice on his part, as is the endorsement of new marginal voices, at least 25 every year. So this shows that, he's just not a successful man, but he's also an enabler of others. So it is an absolute pleasure and honor for us to have an event on and with him today. I would like to invite him and Shamrat Shenbukta to the stage. Audit will be conversation with Shamrat. Shamrat is Associate Professor in English at Shidho Kano Visha University. He writes beautifully in Bangla. He's a poet himself. And in the last few days, he has floored me with the meticulousness with which he has prepared for this evening. So, Shamrat and Audit, please. A small token of appreciation আমাদের সাথে খবর পড়ার জন্য। অদিতদাকে ধন্যবাদ আজকের এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য এবং তার চিন্তা এবং কথাবার্তা আমাদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার জন্য। আমি অদিতদাকে কতগুলো প্রশ্ন করব। অদিতদাকে প্রশ্ন করা সহজ নয়, কেননা তার জীবনের যে বিস্তার, ঋতুপর্ণাদি ইংরেজিতে বলেছেন, কিন্তু তার জীবনের যে বিস্তার এবং জীবনের যে ঘটনা প্রবাহ এবং যেভাবে যে অবস্থান থেকে উনি উঠে এসেছেন, তার অনেকগুলো দিক আছে। সেই জন্য ঠিক যেমন ভালো ছাত্রের সামনে খারাপ ছাত্র যখন যায়, কাগজপত্র নিয়ে যায়, আমি কতগুলো কাগজপত্র নিয়ে এসেছি এখানে, যাতে একদম পড়া করার মতো প্রস্তুতি নিয়ে, তো সেইখান থেকে আমি কতগুলো প্রশ্ন অদিতদাকে করব। প্রশ্ন থেকেও কৌতূহল, এবং এর অনেকগুলো কথাবার্তাই আপনি অদিতদার বইগুলো পড়লে আরও ভালো করে পাবেন, সেটা আগে থেকেই বলে রাখা ভালো। কিন্তু এবং অদিতদার সরাসরি কথা বললে আমার মনে হয় আরও অনেক নতুন অভিজ্ঞতা, চিন্তা, যারা বই পড়েছেন তারাও সেগুলো জানতে পারবেন। তো আমি একটা একটা করে বলছি অদিতদার জীবনের যে গতি। প্রথমত আমি প্রশ্নগুলোকে 5 ভাগে করব ঠিক করেছি। প্রথমত তার ছেলেবেলা, শিক্ষা, বড় হয়ে ওঠা এবং হচ্ছে যে তার যে বিভিন্ন তার যে কর্মজীবন এবং তার পরিবার, সেটা কেন্দ্রিক। একটা হচ্ছে তার দেশভাগের অভিজ্ঞতা, সেইটা। আর একটা হচ্ছে যে উনি কী করে একজন লেখক হয়ে উঠলেন, এবং তারপর যেটা সর্বোপরি যে উনি কী করে একজন প্রকাশক হয়ে উঠলেন, এবং সব থেকে শেষে তার জাতি, বর্ণ এবং যে শ্রেণীর যে বিভেদ, সেগুলো কীভাবে তাকে প্রভাবিত করেছিল। 5টি পর্যায়ে আমি প্রশ্নগুলো করব। প্রশ্ন কম, আমার ধারণা কথাই বেশি হবে। প্রথমে আমি কথাগুলো ওই জন্য বলে নিচ্ছি, এরপরে অদিতদাই বেশি বলবেন। অদিতদা, আমরা দেখেছি যে
বাঙালি লেখক মাত্রেই প্রায় সকলেরই একটা করে আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা এগুলো রয়েছে। তো আপনার শুধু স্মৃতিকথাগুলো নয়, আপনার লেখা জুড়ে স্মৃতির বিস্তার, এবং এই যে স্মৃতির বিস্তার, এই স্মৃতিকথাগুলোর মধ্যে আমরা যেটা পাই সেটা তথাকথিতভাবে একজন লেখক যখন বর্ণনা করেন তার লেখক জীবন, তার নানা রকম দিক, লেখক জীবনের কী করে তিনি লেখক হয়ে উঠলেন। আপনার জীবনটা ঠিক একজন লেখকের, তথাকথিত লেখকের যেভাবে আমরা জীবনকে পাই, যে ছোটোবেলা থেকে কোথায় পড়াশোনা করেছেন, কীভাবে শিখেছেন, কী কী অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেছেন, যেন প্রথম থেকেই তার লেখক হওয়ার সম্ভাবনা একটা তার মধ্যে ছিল। আপনার জীবনটা সেরকম নয়। আপনার জীবনের এই ঘাত প্রতিঘাতগুলো পেরিয়ে আপনি যে অবস্থা থেকে উঠে এসছেন সেটা হচ্ছে একজন লাস্ট বয়ের জীবন। আপনার একটা বইয়ের নাম লাস্ট বয়। সেখান থেকে কি করে আপনি, তার মধ্যে কোনো রকম সম্ভাবনা কি নিহিত ছিল লেখক হওয়ার, আপনি কিভাবে ওই অবস্থা থেকে এই অবস্থায় এলেন, সেই স্মৃতিগুলোর সঙ্গে আপনার আজকের অবস্থার কি সম্পর্ক একটু যদি বলেন। লেখক হয়ে ওঠা বা আমার ছোটবেলা থেকে যে এই পর্যন্ত আসা পরিক্রমা, এর সঙ্গে কিন্তু কোনো লেখকের কোনো যোগ নেই। আসলে একটা মানুষ যখন একটু বড় হয়, একটু বলার মতন তার সময় আসে, তখন সে কিছু বলতে চায়। আবার যখন মনে হচ্ছে যে আমি একটা কিছু লেখার মতন অবস্থায় আছি, তখন তার মনে হয় যে এটা কিছু লিখি। লেখাটা আসলে লেখকের জন্যে নয়, কিন্তু লেখক জীবনের জন্য নয়, লেখক হওয়ার জন্য নয়। এটা আমার মনে হয়, আমার ব্যক্তিগত কথা আর কি। কারণ আমি তো লেখক নই। আমার যা কিছু লেখা আছে, যদি নাকি দেখেন, তোমরা যদি দেখো, আমি তো লেখকের যে নিয়ম থাকে, যে নিয়ম কানুনগুলো থাকলে, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি বা অন্য কিছু, আমার মধ্যে কিন্তু নয়, সব এলোমেলো। এই আজকে এইটা কথা মনে পড়লো, আবার 10 বছর বাদে এখনকার কথা মনে পড়লো, আগের কথা ভুলে গেছি। আসলে গোছানো নয়, যখন যখন মনে পড়ছে তখন। আর যত লেখাই দেখো, কেউ যদি মনে করে যে এটা সাহিত্য হয়েছে, তো সাহিত্য। কেউ যদি বলে যে নিজের কথা বলছে, স্মৃতি বলছে, তো তাই। আসলে একটা কথা বলা উচিত, লেখক হতে গেলে পারে কিছু লেখাপড়া করতে হয়, করা যায়, মানে হয়, এটা যেটা আমরা জেনে এসছি। আমার জীবনটা কিন্তু সেই শৈশব থেকে সেটা নেই। মানে কি, আমাদের কাছে দুটো ভাত খাবো, তো ভাতের জন্য আমরা সারা পরিবার অপেক্ষা করেছি। আউশ চালের ভাত, মাটির হাঁড়িতে রান্না করা, আমি কাঠকুড়ো তৈরি করে আনি, মা রান্না করে। এইটা হচ্ছে আমাদের প্রতিদিনকের, পরের দিনের স্বপ্নটা রয়েছে, কালকে কি খাবো মা। আমি জঙ্গলে চলে গেলাম, এই কচু টচু তুলে নিয়ে এলাম, এই মেটে আলু তুলে নিয়ে এলাম, এই হয়তো মাছ ছেঁচতে চলে গেলাম, কারোর বাড়ি চুরি করতে চলে গেলাম। চুরি করাটাও কীরকম, আমি সুপুরি চুরি করতে গেছি, বা কারোর বাড়ির কলা চুরি করে রেখেছি, হাটে বিক্রি করেছি। চুরি, মারও খেয়েছি, প্রচুর মার খেয়েছি, যেরকম হয়, যার নিয়ন্ত্রণ থাকে না, গ্রামের দিন দুঃখী মানুষ, অভাবী মানুষ, যার যেটা স্বভাব, এই স্বভাবটা আমার মধ্যেও ছিল। তো কোথাও না কোথাও আমি যে একটা কিছু নিয়ে এলাম, মার জন্য ধরো একটা তিলে খাজাই কিনে এলাম, তিলে খাজাটা এলো কোথা থেকে? বাবা তো পয়সা দেওয়ার মতন সামর্থ্যই তো তার নেই। চুল দাড়ি কেটে বেড়ায় ইত্যাদি, এ বাড়ি ও বাড়ি, এ পাড়ায়, বর্ষাকাল, শীতের সময় কোনো রোজগারই নেই, সারাদিন বইছে বর্ষা বর্ষা বর্ষা, কোনো লোক বেরোতে পারছে না। তো আমাদের খাবার হবে কোথায়? তা আমি কিন্তু একটা কিছু নিয়ে এসেছি কিনে, তো এলো কোথা থেকে? বাবা তো পয়সা দেয়নি, অন্য কেউ তো দেয় না। গ্রামের মানুষ সাধারণত কৃপণ হয়, অভাবী হয়, আবার কৃপণও হয়। কেউ তো আমাকে দেবে না, ভালোবেসে তো দেবে না। আর গ্রামের দরিদ্র সম্প্রদায় মানে যারা দরিদ্র আছে, আবার তাদেরকে আরও দরিদ্র বা এরকম দেখতে ভালোবাসে। তা আমরাও কিন্তু এই একদম মানে অনুবীক্ষণের মতন যদি দেখার মতন আমরা সেই রকম অবস্থায় তো ছিলাম। তার কারণটা হচ্ছে আমরা এমনই একটা ছিলাম, একটা পাড়ার মধ্যে, একটা গ্রামের মধ্যে, একটা জায়গায় 3 কোণার রাস্তায় আমাদের একটা বাড়ি, কিভাবে যে বাবা হয়ে গেছিলো। কিন্তু অন্যদের বাড়ি একটু অবস্থানে একটু পিছনের দিকে ইত্যাদি, সেরকম একটা কর্নার প্লটে আমাদের বাড়ি রয়েছে। এখানে তো এই বাড়িটা হওয়ার কথা নয়। একটা বড় বাড়ি, টিনের বাড়ি রয়েছে,
পিছনে জঙ্গলের ভেতরে আমারটা সনের ঘর, মাথা তুবড়ে পড়ে আছে, এরকম অসৌন্দর্যের একটা বাড়ি, এই বাড়ির ছেলে লেখাপড়া করছে, এ করে, এটা তো তার কাছে অপরাধ, সমাজের পক্ষে অপরাধ। এ কেন এখানে থাকবে, কেন একে ভেঙে দেয়নি, এই আছে মানসিকতা। তো সেই পরিবারের সন্তান যখন আসে, এরকমভাবে একটা তিলেখা যাবে, একটা কিছু খাবার নিয়ে আসে, আসলে আমার ওই চুরি করা, কারোর বাড়ি থেকে চুরি করা, এই ভেঙে নিয়ে যাওয়া, আর আমাদের গ্রামের যে সমস্ত অভাবী ছেলে মেয়ে তারা এই বিষয়ে খুব দক্ষ হয়, আমিও তার ব্যতিক্রম ছিলাম না। আমি এখনও এই পায়ে ফাঁস দিয়ে হু হু করে চলে যাই, 5 মিনিট আমি সুপুরি গাছে উঠতে পারি, উঠে একদম টাক করে সুপুরির কাঁধে কিনে সাঁ করে নেমে একদম সেকেন্ডের মধ্যে চলে, পড়বো কি মরবো না, এইটা গিয়ে আমি রেখে দিতাম, হাটের দিনে বিক্রি করতাম। এইটা নিয়ে মধুমতি হলে, সিনেমা হলে 4 আনা পয়সা দিয়ে সিনেমা দেখেছি, এইটা দিয়ে আবার হাত খরচা হয়েছে, এইটা দিয়ে কিছু খাবার চেষ্টা, কেনাকাটা জামা কাপড় না, খাবার নেই। অনেকদিন মিষ্টি খাইনি, একদিন মিষ্টি খেতে গিয়ে হাটের দিনে ছিলাম, যে আমার শান্তি কাকা, সেটা মনে হয় কাকাই বলতাম, আমি এদিক ওদিক তাকিয়ে আছি, আমি মানে আমাদের গজা নিয়েছি, ওই গজা নিয়েছি মানে ধরে ফেলেছে, হাতটা মুচড়ে টুচড়ে এমনভাবে করে দিল না, আমার হাত অবশ হয়ে গেল। কিন্তু যখন হাতটা নিয়ে চলে যাচ্ছি তখন এত যন্ত্রণায় কাতর, যেন মুচড়ে দিয়েছে, হাতটাই ভেঙে গেছে, ওটা দরকার নেই, কিন্তু হাতের মধ্যে যে আমার মানে চিনির দাগ রয়েছে, সেটা কিন্তু এর মধ্যেও আমি খাচ্ছি। এই হচ্ছে আমার পারিবারিক কাঠামো। তো সেই ছেলে কি করে লেখাপড়া করবে, লেখাপড়া তো হয়নি, গ্রামে তো গরিব মানুষের তো কোনো লেখাপড়া হয় না, খুব কচি, লেখাপড়া তো হয়নি, আমার কোনো দিনই হয়নি। সেই শৈশব থেকে কাজ করি, পরিবার চালানোর চেষ্টা করি, আমার দায়িত্ব নয়, আসলে আমরা সবাই মিলেই তো কাজটা করি, করে তো একটা কিছু হয়। আমি একা করছি না, বাবাও করছে, দাদাও করছে, মাও করছে, মা অন্য বাড়িতে রান্না করেছে। আবার যখন কোনো বাড়িতে আমরা গেছি, নেমন্তন্ন হয়েছে, বাবা ক্ষৌরকর্ম করেছে, তো আমাদের নেমন্তন্নটা করতে হয়, নাহলে পরে একে পারো তো মানে খারাপ হয়। তো সেই বাড়িতে আমার মাকেও, বাও গেছে, মা গিয়ে ওই বাটনা টাটনা করছে, আর আমাদের ডাক পড়েছে কোথায়, আমার ডাক পড়েছে কোথায়, পাতা ফেলার। সেটা তো আমার লেখার মধ্যে আছে, সে পাতা ফেলতে যাচ্ছি রাতের অন্ধকারে, সেই খাওয়াটা কিন্তু সবার শেষে হবে, কিন্তু আমার তো ভালো, আমার তো খিদে পায়, ওই মাছ ইত্যাদি ওই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ফেলার আগে যে খেতে পারিনি, সেইটা খাই। এটা কিন্তু কারো, আমি সমাজকে দোষ দিচ্ছি না, আমার তো খিদে রয়েছে, এই খিদেটা খায়। তো এই পরিবারের ছেলে, এর উত্তরণ কি, লেখাপড়া কি, এই তোমার এই বিষয়টা আমি তো কিছু কোনোদিন ভেবেই পাইনি যে আমি লেখক বা ইত্যাদি কীভাবে, এটাই জীবন, এটা আমার নিয়তি। আর এই জন্য তো কোনো অভিযোগ দিই না, সমাজকে অভিযোগ দিই না, রাষ্ট্রকে অভিযোগ দিই না, হয়ে ওঠে না। কিন্তু এই কথাটা যখন একটা মানুষ বড় হয়ে গেল, কোথাও না কোথাও মনে হলো যে এই স্মৃতিটা মনে পড়ে, মাঝে মাঝে মনে পড়তে যখন মনে হয়, আচ্ছা এটা কি লেখা যায়। লেখার জন্য মৃণাল বসু একবার বলেছিলাম, তুই কি লিখিস, লিখলে পরে আমি পদ্মগঙ্গা কাগজ করি, তাহলে তোর একটা লেখা ছাপিয়ে দেবো। তখনই আমার মাথায় এলো, তখন আমি কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছি, আরে লেখক মানে তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লেখক মানে তো শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, তাহলে আমি এরকম হতে পারবো। ওই যে আমার ভেতরে পোকা ঢুকে গেল না, বাড়ি এসে আমি ভাবতে শুরু করলাম, তা এখন কী ভাববো, আমার তো কোনো অন্য কীভাবে লিখতে হয়, কোনো দিন কারোর বই পড়িনি, ওই পাঠ্য বই পড়েছি, এর বাইরে তো কিছু পড়া নেই, কোনো অভিজ্ঞতা নেই, তো কী লিখবো, আমার কথাটাই লিখি, দুষ্টুমির কথা লিখি, অভাবের কথা লিখি, পরিবারের কথা লিখি, বড় হয়ে ওঠার কথা, মার খাওয়ার কথা লিখি, লাঞ্ছনার কথা লিখি, এইভাবেই লিখেছি। লিখতে ধার দিতে আমার কলমটা হয়তো একটু ধারালো হয়েছে, একটু শিখেছি। এই যাবৎকাল যদি মনে করেন যে কটা বই পড়েছেন অদিতদা, আপনি বিশ্বাস করুন 5-6টার বেশি বই আমি পড়িনি, 5-6টার বেশি বই আমি পড়িনি। আমার মনে আছে পুতুল নাচের ইতিকথা, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের অর্জুন, পদ্মা নদীর মাঝি, আর পাঠ্য বইয়ের সময়টা ওই বইটা বড় পড়েছিলাম, সেটা হচ্ছে যে পথের পাঁচালী। আর কিছু প্রফেশনের ক্ষেত্রে
প্রুফ দেখার কারণে হয়তো আনন্দবাজারে যখন আমি বার্ষিক সংখ্যার প্রুফ দেখছি, বুদ্ধদেব গুহর উপন্যাস বা কারোর উপন্যাস, সেইটা পড়া, তো ওই পড়ার তো আমি তো বানান কাটছি, ওই পড়া তো পাঠকের মনোসংযোগ হচ্ছে না, সুতরাং ওইটাকে তো পড়া ধরা যায় না। কিন্তু আমি পড়িনি, পড়ার সময় হয়নি। আমি রাগ করে না, আমার সময় কোথায়? ছোটোবেলা থেকে তো কাজকর্ম করি, কি আর আর কাজকর্ম করে আমার সময় তো নেই। প্রতিদিন স্কুলে যখন ক্লাস 6-এ পড়ি, তখন 67 সাল, তখন তো ওই বস্তিতে, যে বস্তি, সেই বস্তিতে তো আমি 3 টাকা 2 টাকা করে টিউশনে করি। ওই টিউশনে করে আমাদের 6 টাকা মাইনে দিতে হয় স্কুলে। তখন তো হাফ ফ্রি ফুল ফ্রি হয়নি, বিনা পয়সায় পড়ানো হয়নি। এখনকার ছেলেমেয়েরা যেমন 25,000 টাকা পায়, আবার বিনা পয়সায় পড়তে হবে, তখন তো আমাদের 6 টাকা মাইনে দিতে হতো। তো এই টাকা কোথা থেকে আসবে? আমার বাবা লঙ্কা বিক্রি করে 10 টাকা ভাগা দিয়ে, দাদা পাহারাদারের কাজ করে, আর এক দাদা সেলুনে কাজ করে। তো কি করে হবে বলুন তো? আর আমি একটা বস্তিতে থাকি। তো এইটাই আমি যেটা বলছিলাম, হয়তো বিস্তারিত চলে যাচ্ছে, খুবই না না একদমই ঠিক। আমি এই অনুষঙ্গে আরেকটা কথা বলতে চাই, যে আপনার যে লেখার যে বিষয়বস্তু, সেটা তো খুবই ব্যক্তিগত, এবং সেটা সবসময় যে সুখকর অভিজ্ঞতা তা নয়। পড়তে গেলে আমাদেরই একটা অদ্ভুত যন্ত্রণার সম্মুখীন হতে হয়। একটা তো আপনার যে ঠিক আপনার জীবনের মতো যে ভাঙা ভাঙা টুকরো টুকরো জিনিস সঞ্চয় করে এসে জীবন চালানো, সেরকম লেখাটাও যেন এক ধরনের সঞ্চয়, টুকরো টুকরো স্মৃতি এক জায়গায় আপনি নিয়ে আসছেন। কিন্তু আমার যেটা মনে হয়, যে যন্ত্রণার জায়গাটা, যে আপনি যে চরিত্রগুলোকে নিয়ে লিখছেন, মেজদা, বাবা, মা, আরও বেশি করে ছোটোবেলা থেকে, এই চরিত্রগুলোর মধ্যে তো এক ধরনের বেদনা, যন্ত্রণার জায়গা আছে। এটা আপনি লেখেন যখন লেখক সত্তা এবং আপনার ব্যক্তিগত সত্তা, এই দুটোকে, কেন অন্যান্য লেখকের ক্ষেত্রে হয়তো সেটা হয় না, সেটা তো বাইরে থেকে দেখেছে জিনিসটা, কিন্তু আপনি ভেতর থেকে দেখছেন। কষ্ট হয় না, যন্ত্রণা হয় না লিখতে? খুব কষ্ট হয়। আমি লিখতে লিখতে কাঁদি, কি কান্না হয় না। আমি মাকে দেখি, দাদাকে দেখি, আমার চোখের সামনে আসে। আর মা যেন আমি বিশ্বাস করুন, এটা আমার অনুভূতি, আমার মা যেন আমার মাথায় হাত তোলে। ছোটোবেলায় মা চলে গেছে তো। আর আমার ব্যক্তিগতভাবে আমার ভেতরে দুটো সত্তা কাজ করে, একটা অধীর আর একটা রতন। রতন হচ্ছে ডাকনাম। রতন মাঝে মাঝে অধীরকে বলে, অধীর এইটা লিখবি না, এটা মনে আছে তো? তখন অধীর ওই রতনের কথা শুনে সেই কথাটা, আসলে রতনই অধীরকে মনে পড়িয়ে দেয়, স্মৃতিগুলো এনে এনে জড়ো করে। ওই কাঠখড়ি যেমন জড়ো করে, আমার মা যেমন ভাত রাঁধতো, আমার লেখার সময় যেমন রতন জানান দেয় অধীরকে, অধীর লিখতে বসে। আর মায়ের কথা মনে হয়, বাবার কথা মনে হয়, দাদাদের কথা মনে হয়। আপনি বিশ্বাস করুন, আমার চোখ ভিজে যায়, টপ টপ করে জল পড়ে, আমি এরকম এরকম। আর এর ভেতর থেকে ভিজে যায়, মানে এটা মানে দুঃখ নয়, কিন্তু আপনারা, আমি এই অনুভূতিটা বোঝাতে পারছি না। আমার কি আরাম লাগে না? আরাম লাগে, কারণ এই আমার মায়ের বা এই অভাবী পরিবারের, এই যে আমি আবার করে তাদেরকে হাত বুলোচ্ছি, বা তারা আমার মাথায় হাত বুলোচ্ছে, এটা যে কত আরামের ব্যাপার আপনি বোঝার চেষ্টা করুন তো। আমার কিন্তু এই আরামটা হয়, আদর, আরাম মানে আদর। দুঃখেরও একটা আদর থাকে, অভাবেরও একটা আদর থাকে। এই কষ্টটা আমার পরিবারে, যা কিছু লেখা আমার পরিবার কেন্দ্রিক, আমার দেখা, আমার সময়, আমার সমাজ, সেইগুলো। আর আমার লেখার ভেতরে কিন্তু কাউকে আমি কোনো অভিযোগ জানাইনি। সম্রাট হয়তো খেয়াল করুন, আমি কাউকে কিন্তু অভিযোগ জানাইনি। এটা দিন দরিদ্র পরিবারের মানুষের যে নিয়তি, এই নিয়তি যেন পাথেয়, বা এটা যেন আমরা এইভাবে যেন অভ্যস্ত। তো দোষ দিয়ে কি করব? কাকে দোষ দেব? আমি সম্রাটকে দোষ দেব যে তুমি আমার জন্য এইটা করলে না? কল্যাণকে দোষ দেব যে তুমি আমার এরকম কথা? দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমি কি রাষ্ট্রকে দোষ দেব? আমি চাকরি পাইনি, আমি কি দোষ দেব? আমি যে আনন্দবাজারে চাকরি করলাম 35 বছর, এক পদেই রয়ে গেলাম, আমি কি দোষ দেব? আমার তো প্রমোশন হয়নি। এই তো দীপঙ্কর দা বসে আছে, এক পদে ছিলাম, একটা প্রতিষ্ঠানে এক পদে, তার কোনো উত্তরণ হয়নি, আর অবনতি হয়নি, প্রমোশন হয়নি, মাইনে বাড়েনি, অ্যাসেসমেন্ট হয়নি, কিচ্ছু হয়নি। তো দোষ দেব কেন? দোষ দেব এই প্রতিষ্ঠানটা ছিল বলে তো। আমার দ্বিতীয় পিতা তো, আমার পিতাকে আমি কেন দোষ দেব? পিতা হয়তো জানে না, তার ছানাপোনারা দেখছে, তারা হয়তো দেখেনি, বরঞ্চ না দেখে আমার বরঞ্চ সুবিধেই হয়েছে। আমি এই কথাটাই তো লিখতে পারছি। দুঃখেরও তো একটা ভালো দিক আছে, পজিটিভ দিক আছে। এই দুঃখটা মানুষের জীবনে তো থাকা দরকার।
কষ্টটা মানুষের জীবনে থাকা দরকার, অভাবটা থাকা দরকার। তাহলে এই অভাবের জন্যে কোথাও না কোথাও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য দৌড়নো, অভাবের ভেতর থেকে এই স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য দৌড়তে গিয়ে যেটা হবে, নিজেকে তৈরি করতে পারে সে, নিজেকে ভেঙে চুরে চ্যালেঞ্জের মুখে যেতে পারে, এবং প্রত্যেকটা মানুষই কিন্তু তার পারে। আর এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া দরকার, আমি তো ব্যক্তিগতভাবে চাই আমাকে আরও অপমানিত করুক, কেউ অপমান করুক, আমাকে ইগনোর করুক, আমাকে পীড়ন করুক কথায়, সমাজে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে। আর ওই ভেতরের যে জমা দুঃখ কষ্ট, তার ভেতর থেকে সঞ্চিত আমার যে অনুভূতি, অশ্রু বেদনা থেকে আমার মনে হয় আমি নতুন করে দৃষ্টি আমার যেন উৎসারিত হয়, আমার জ্যোতি বেরোতে থাকে, আমার ভেতরের এই কথাটা আমি যেন লিপিবদ্ধ করতে পারি। যে লিপিবদ্ধটা যেটা তোমরা বলছো সেটা নিপুণ হয়, আদরের হয়, স্পর্শ করে। এই দুঃখ না পেলে তো আমি তো এই স্পর্শটা আমি আনতে পারবো না। কারণ এটা আমার জীবনে কিন্তু ভীষণ পাথর, ভীষণ আকাঙ্ক্ষারও বটে, এটা আমি বলতে পারি। অজিতদা, আপনাকে আপনার এই যে যন্ত্রণার জীবন, যেটা এই দেশের হয়তো আরও অনেক অনেক মানুষের জীবনের সাথে মেলে, এই যন্ত্রণার জীবনটা দেশভাগের পর ঠিক কেমন হলো? দেশভাগের অভিজ্ঞতা সেটা কি আপনার কাছে শুধুই নেতিবাচক, নাকি এর কিছু না, ইতিবাচক দিকও আছে? আমি না, এটা না। জানতে চাই, দেশভাগের অভিজ্ঞতাটা সম্বন্ধে একটু জানি। দেশভাগের বিষয়টা বলবো, দেশভাগের বিষয়টা আমি তো দেশভাগ দেখিনি। দেশভাগ 47 সালে দেশভাগটা হয়ে গেল, আমি তো দেশভাগ দেখিনি। কিন্তু দেশভাগের কয়েক বছর বাদে আমার জন্ম হলো। দেশভাগের পরের থেকে আবার আমি কিন্তু বাড়ি ঘরদোর আমরা ছেড়ে চলে এলাম। কোথাও না কোথাও গঞ্জনা, লাঞ্ছনা, আমার কিন্তু দাঙ্গা হয় না, আমাকে কিন্তু মারধর করেনি, কিন্তু কোথাও না কোথাও সামাজিক নিপীড়ন ছিল হিন্দু মুসলমান উভয় পক্ষের থেকেই। আমার বাবাকে অনেক লাঞ্ছনা করেছে, আমার পরিবারকে লাঞ্ছনা করেছে। আমরা অর্থ ধার করেছি, কর্জ করেছি, সেই কর্জের টাকাটা দিতে পারি না। আমার বাড়ি থেকে, আমার মনে আছে, আমার দুধের খায় আমার সন্তান, আমার ভাইপো খাবে, সেই দুধ খাওয়ার গরুটা খুলে নিয়ে চলে গেল ছুরমান মোল্লা। এটা আমার নিজের চোখে, ফাঁকা গওড়াটা পড়ে রইল, মালসাটা পড়ে রইল, টাকা দিতে পারিনি। এই যন্ত্রণার থেকেও দেশটা ভাগ, আমরা চলে এলাম। ভাগ মানে কি, আমরা চলেই এলাম। সমাজ যখন আমার পাড়া প্রতিবেশী নেন, আমার গ্রাম আমাদের নেন, আমাদের জানেন আমাদের এক ঘরে করে রেখেছিল, এটা আমার কথাতে রেখেছে। আমাদের এই সম্প্রদায় নাপিত বা এই পরিবারটাকে আমার গ্রামে এক ঘরে করে রেখেছে। আমার মা সবার সামনে দুর্গা পুজোয় যায়, কোনো রকমভাবে আমি মায়ের সঙ্গে যাই, আঁচলের সঙ্গে সঙ্গে। মায়ের তো কোনো ব্লাউজ নেই, মায়ের পায়ে কিছু নেই, পুজোর কোনো যে সমস্ত বাবা শাড়ি কাপড় টাপড় পেত কোনো বিয়ে হলে পারে সেটাই মা পরতো। আর আমার তো খুব ইচ্ছে ছিল যে আমার একটা স্টকিন হবে, মোজা হবে, একটা কাপড়ের জুতো হবে, কোনো দিনই হয়নি। ও দেশ থেকে যখন এদেশে এলো আমি খালি পায়েই এলাম। কিন্তু সেই জায়গা থেকে মায়ের অবস্থানটা ছিল, মা যখন মায়ের সিঁদুর দেবে, সিঁদুর মা কিন্তু সবার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, সবার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। নাপিত বউকে ছোঁয়া যাবে না, ও যেন না যায় আগে দিতে দিতে। আর আমার ক্লান্ত হয়ে গেছে, মানে ঢাকি বাজানো প্রায় শেষ, এইবার জোড়নে নৌকোয় উঠে যাবে, যখন কেউ আর নেই, অন্ধকার ঝিঝি, শিয়াল ডাকছে বাঁশবনে, তখন মা চলে গেল। যে কেউ তো নেই, তখন মা আগে। এটা দুঃখের নয়, এটা সমাজের নিপীড়ন নয়? তো এই সমাজে থেকে আমি থাকবো, কেন বাবা থাকবে? সেই জন্যই তো দেশটা চলে এলো। শুধু কি দেশটা দাঙ্গায় চলে এসছে তা তো নয়। নিপীড়ন আর অস্পৃশ্যতা, সামাজিক অবমাননা এবং দলনের জায়গা থেকে, ইগনোরেন্সের জায়গা থেকে এই গ্রাম বা এই দেশ আমার নয়। সমাজ আমাকে কিছু দেয় না, আমাকে রাখতে চায় না, আমাকে আদর দেয়নি। সেই জন্য পরিত্যাগ করে বস্তা টস্তা মাথায় নিয়ে, বগলে মাদুর নিয়ে আমরা চলে এলাম। তো এইটাই তো ব্যাপার, তাই না? তো দেশভাগের ব্যাপারটা ওইভাবে দেশভাগটা নয় আমার কাছে। দেশভাগ আমরা যেটা এসেছি
এটাও তো দেশভাগেরই একটা অংশ। যদি কি দেশটা ভাগ হতো তাহলে তো আর হতো না, আমরা তো আর এই হয়তো বড় জোর আমরা নয় অন্য গ্রামে যেতাম, চল বাবা এ না আমরা ওই আলুকদিয়ায় চলে যাই বা দৌলতপুর আমরা যাই, ওখানে গিয়ে আমরা মজুরির কাজ করব, ওখানে আমরা সবাই মিলে থাকবো। কিন্তু দেশ ভাগটা ভাগ হয়েছে বলে আমরা এখানে না, বাবা ভাবলো যে ভারত, ইন্ডিয়া, কলকাতা, এখানে তো অনেক অনেক বড় দেশ, এখানে গেলে আমার সবাই আমরা দুটো খেতে পাবো, আমার ছেলেরা দাঁড়াতে পারবে, এই দেশে তো কোনো দিনই দাঁড়াতে পারবে না। তো এইভাবেই তো চলে আসে দেশভাগ। আমার কাছে এইভাবেই দেশভাগ তো পরবর্তীতে যারা গবেষণা করছেন তারা নানান দিক দিয়ে দেখেন দেশভাগের জন্যে আমার বলা যায় যে আমার স্থানান্তর হয়েছে এ স্থান থেকে অন্য স্থানে। আর দেশভাগটাকে তো আমি বিশ্বাসও করি না, আমি মানি না। এই দেশটা সারা পৃথিবীটা মানুষের জন্যে, কাটা তার রাষ্ট্র তার সুবিধের জন্য করেছে, রাষ্ট্র নেতারা তার সুবিধের জন্য করেছে। দেশটা তো আসলে ভাগ হয়নি। কোথায় ভাগ হয়েছে? মাটির ভাগ হয়েছে। মাটি তো ও দেশেও যা আছে দোআঁশ মাটি, এখানেও তো দোআঁশ মাটি, মাঝখানে তার কাটা। কোথায় ভাগ হয়েছে? আকাশ কি ভাগ হয়েছে? পশু পাখি কি ভাগ হয়েছে? আমরা আমাদের ভাগ করতে শিখেছি, আমরা শিখিয়েছি যে তুমি এই, আমরা এই। আর এই দেশভাগটা আমার কাছে খুব যন্ত্রণার ব্যাপার, ওটা আমি মানিও না। ওটা আমার কাছে দেশভাগ হয় না। আমি দেশভাগের অভিজ্ঞতা মনে এইটা, দেশভাগ কিছু হয়নি। এটা কিছু নেতারা, রাষ্ট্রনেতারা তার সুবিধের জন্য কিছু ভাগ বাটোয়ারা বখরা করে নিয়েছে সুবিধা মতো, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে, এই আর কি। বলো অদিতদা, এই সূত্রে আর একটা জিনিস যেটা মনে আসছে সেটা হচ্ছে আপনার লেখায় বারবার যেটা এসছে, একজন উদ্বাস্তু মানুষের চোখে সংস্কৃতি এবং এই শহরকে দেখা। তো আপনি উদ্বাস্তু মানুষ হিসেবে যখন এই শহরে এলেন, আমরা দেখেছি অনেক সময় সেটাও যে খুব সুখকর অভিজ্ঞতা হয়েছে তা না, বস্তিতে থাকতে হয়েছে, অনেক সময় শহরের বাইরে আপনাকে যেতে থাকতে হয়েছে, শেষ পর্যন্ত বসত করতে হয়েছে যাকে বলে। তো এই বহিরাগত উদ্বাস্তু মানুষের চোখ দিয়ে এই শহরকে আপনি দেখছেন, ঘরের মাঠকে দেখছেন, মনে হচ্ছে না এত জায়গা অথচ আমার থাকার জায়গা নেই। এটা আপনার কেমন, কিভাবে আপনি এই শহরকে দেখেন, এই দেশটাকে দেখেন? শহরকে দেখো, আমি একটা কথা বলতে পারি, আমি অভিযোগটা নয়, আমি অনুযোগ করতে পারি বা অভিমান থাকতে পারে, কিন্তু আমার এই শহর, এই দেশ আমাকে আশ্রয় দিয়েছে। এর প্রত্যেকটা মানুষের কাছে, আপনারা যারা বসে আছেন, আপনার প্রজন্মের কাছে, আপনার উত্তরসূরির কাছে, আপনার পূর্বসূরির কাছে, প্রত্যেকের কাছে আমার আনত ঋণ। আপনারা আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন। এই আশ্রয় যে কত বড়, তো সুতরাং আমি কোনো অভিযোগ কখনোই করি না, কিন্তু আমার মতন করে দেখছি। আর আরেকটা কথা কি, যে আমার তো আর্থিক সামর্থ্য নেই, তো সেই জন্য তো আমি তো শহরের বাইরে রয়েছি, রেলগাড়ি করে যাই, আধ ঘন্টা করে দূরত্ব রেলগাড়িতে, আবার আধ ঘন্টা হাঁটা পথ, ওখানে জমি তো সস্তা, 300 টাকা কাটা। তা আমি কোথায়, আমি শহরে কি পারা যাবে? সেই সামর্থ্য কি আছে? এই পরিবারের কি আছে? এই সমস্ত মানুষের কি আছে? নেই। সেই জন্য তো বহু দূর দূর থেকে আসে, কত দূর থেকে আসে, নদিয়া, কৃষ্ণনগর, বহু দূর থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে, একটা দোকানে কাজ করে, একটা কোথায় কাজ করে। সে যখন আসে আমি দেখি আমাদের শিয়ালদা স্টেশনে রোজ ওই একটা কৌটোর মধ্যে মুড়ি থাকে, একটু চানাচুর থাকে, ওই যেতে যেতে আবার ফিরবে রাত্রি 12:30, ওই সন্ধ্যেবেলা। আমি যখন বাড়ি ফিরি তখন দেখি যে স্টেশনে ওই মানে সিটের মধ্যে বসে বসে খাচ্ছে। তো এরাও তো গরিব মানুষ, তো আমার তো ওই জায়গায় হয়েছে, তো ঠিকই তো আছে। আর মানুষের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে, তো রোজ যাতায়াত করি, মায়ের গন্ধ পাই, হই হট্টগোল, ঝগড়াঝাঁটি, নানান রকমের ভেতরে আমি তো মানুষের সঙ্গে মেলামেশার মধ্যে, আমিও তো ওই মানুষদেরই একজন, আমি তো আলাদা নই। বরঞ্চ আমার ওই জীবন থেকে এই জীবন কত উন্নত হয়েছে, কত উন্নত হয়েছে আমি যদি ভাবি। আর আমার থেকে কত নিকৃষ্ট মানের মানুষজন বেঁচে পড়তে আছে আমাদের এই গ্রামগঞ্জের, শহরতলি আর অন্যান্য জেলায়, সে তার খবর কি রাখি? আর আমার খবর তোমরা আমার কথাটা শুনতে পাচ্ছ বলে তোমরা আমাকে ডেকেছো, আর আমার এরকম অনেকের খবর আমরা কজনের রাখি, যেটা আমার থেকে আরও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন রয়েছে, তো আমরা জানি না। আর এই শহরতলিতে আমার একটাই, প্রথম আমার একটা খুব মজা লাগতো, খুব কষ্ট লাগতো, তখন আমার একটা অপমান হতো, কারণ আমার ভাষা,
আমার ভাষা নিয়ে আমাকে ভীষণ কটাক্ষ শুনতে হয়েছে। এই নাগরিকের ভাষা এখনও আমার মধ্যে নেই। এখনও যে কথোপকথন শুনছেন, অথবা আমার এই কথা যখন আমি টেপে শুনবো বা ঋতুপর্ণারা আমাদের শোনাবে, আমি শুনবো, তখন দেখবো যে আমার গায়ের কথা, আমার মায়ের ভাষা এখনও আমার শরীর থেকে যায়নি। এর জন্য কিন্তু আমাকে স্কুলে বিশেষ করে বাঙাল আর আমাকে খুঁচা দিয়ে বলতো এই ওইটা বলতো এমন এমন শব্দ। ধরুন আমি একটা শব্দের উচ্চারণ করি, ধরুন আমরা জানি যে ঢিল মারা, আসলে আমরা গায়ে বলতাম ইটেল। আরে ওটা আমাকে কি মার, আমাকে কি করে, এই আর একটা বলার, এরকমভাবে। আসলে পরে আমি বুঝতে পারলাম আমাকে ব্যঙ্গ করছে, খোঁচাচ্ছে নানান রকম কথা। শুধু বল তোর গ্রামের কথা বল, পাকিস্তানের কথা, বাঙালির কথা বল, নানান কথা কর, নাহলে মারতো, বসে ছেলেরা মারতো। তখন আমি আমার মতন করে বলতাম, ওই গ্রামের গল্প করতো, তার মধ্যে হয়তো 100টা শব্দ বলতাম, তার মধ্যে 10টা শব্দ গ্রামীণ শব্দ তোড়ে বেরিয়ে আসছে, আর তা নিয়ে মজা পেতাম। এইটা আমাকে পরে বিদ্ধ করেছে। আমি যখন একটু বড় হয়েছি তখন আমার মনে হয়েছে ওরা আমাকে ব্যঙ্গ করছে। এটা একটা ওর কোনো দোষ নেই। যে পরিস্থিতিতে আমি বড় হচ্ছি, যে ছিলাম, তার পাঠের জায়গাটাই, অধিগত জায়গাটাই হচ্ছে এমন। ওদের তো আমি দোষ দিই না। একটা নাগরিক বা এই সমাজে ঋতুপর্ণ বা সম্রাট কিংবা কল্যাণ যখন আমার সঙ্গে কথা বলে, একটা গায়ের মানুষের সঙ্গে, সে খুব সম্ভ্রম বা তার বিনয়ের সঙ্গে তার কাছে গিয়েই এই কথাটা বলবে, কারণ ওই দীক্ষাটা ওরা অর্জন করেছে, দীক্ষিত হয়েছে। কিন্তু আমি যে বস্তিতে থাকি, সেই দীক্ষাটা তো ওদের এখনো হয়নি। আমিও তো সে বস্তির থেকেও একটা অধম একটা বালক এইখানে এসে জড়ো হয়েছি, তাদের হাসির খোরাক হয়েছি ভাষাগত কারণে। এই জন্য আমার একটু কষ্ট হয়েছে পরে, কিন্তু আর এখন মনে হয় না। আর মায়ের ভাষা তো যায় না, মার গন্ধ তো সারা জীবন যায় না, কারোরই যায় না আমার মনে হয়। অজিতদা, এই ভাষার প্রসঙ্গটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমার যেটা মনে হয় যে এই ভাষা, যেমন আপনার লেখাতেও বিভিন্ন রকমের ভাষা, বিভিন্ন রকমের শব্দ, যে শব্দগুলো সচরাচর আমরা সাহিত্যে পাই না বা বইয়ের পাতায় পড়ি না, সেগুলো উঠে আসে। অনেক সময় মনে হয় এগুলো কী করে অনুবাদ করব, মানেটা বোঝা যায় আন্দাজে। তো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমার মনে হয় সাহিত্যে এটা একটা সংযোজন, যে একটা প্রান্তিক মানুষের ভাষা বলবো বা বাংলাদেশের ভাষা বলবো, গ্রামীণ ভাষা বলবো, সেটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। আমি আপনাকে একটা জিনিস ভাবছিলাম, যে সাহিত্যের জগতে আজ যে আপনার প্রবেশ, আপনার তো বইপাড়ায় যাতায়াতের সুযোগে প্রচুর প্রথিতযশা সাহিত্যিক, কবি, লেখক, তাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। আপনি কি সাহিত্যিক হিসেবে স্বীকৃতি বা উৎসাহ পেয়েছেন? কতটা পেয়েছেন এবং কতটা সে আপনার সাহিত্যিক হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে সহায়ক? না, আমি সাহিত্যিক হিসেবে আমি নিজেকে কখনো মনেও করি না। সাহিত্যিকদের সঙ্গে আমার একটা সংযোগ হয়েছিল আমার জীবিকার সূত্রে। আমার বই পাড়ায় বিভিন্ন দুয়ারে প্রুফ দেখার ক্ষেত্রে, প্রকাশনায় 1 টাকা 4 আনা ফর্মা দেখতাম, 16 পৃষ্ঠা প্রুফ দেখলে পারে। এরকম জায়গায় আমার বহু লেখকের সঙ্গে লেখকের বাড়িতে গিয়ে প্রুফটা দেখিয়ে আনতাম, তাকে পৌঁছে দিতাম। এরকম বহু নাম করা লোক, আমি আর কি নাম বললে তো অনেক নাম বলতে হয়, অনেক প্রথিতযশা নাম, তাদের সঙ্গে আমার সংযোগ হয়েছে। আর এই ধীরে ধীরে মনে হয়েছে লেখা করতে, মানে ওদের সঙ্গে যেতে যেতে, যে লেখক হিসেবে যতটা বড় মনে হয়, আমি অনেক ক্ষেত্রে আমি বিচরণ করে দেখেছি, ব্যক্তিগত স্তরে তারা ঠিক সেই জায়গায় নেই, আমার কাছে জায়গা পায়নি। প্রায় 95% লেখকই আমার কাছে মানুষ হিসেবে বা মানবিকতার মুখ হিসেবে আমার কাছে জায়গা পায়নি, এখনও পায় না। এটা হচ্ছে আমার অভিজ্ঞতা, আমার দর্শন। আর আমার সাহিত্যিক বলে আমি দাবি করি না। সাহিত্য কিছু গুণ থাকে, নিয়ম থাকে, তার কিছু ব্যাকরণ বা প্রকরণগত কোনো কিছু কলা কৌশল থাকে, সেইটা আমি নই। আমার লেখাও তা হয়তো বলে না। যদি কেউ কোনো কিছু সাহিত্যের পদবাচ্য বা বিশেষণের মধ্যে নিয়ে যেতে চাও, তোমরা গবেষক, তোমরাই বুঝতে পারবে, ধরতে পারবে। আমি তখন উপভোগ করি মাত্র। আমি কিন্তু আমার কথাটাই বলি।
আমি কিন্তু যদি নাকি দেখো আমার ভাষ্য, ধারাভাষ্য, আমার দেখা, এই দেখাটাই লিপিবদ্ধ করছি। দেখা এবং আমার নিজের দর্শন, এবং সবটাই ব্যক্তিগতও ঠিক নয়, সমষ্টিগত ধারণার মধ্যে সংযোগ করে দেওয়ার মতন একটা মানসিকতাটা নিয়ে এই সেতু বন্ধনের কাজটা আমি করি, লিপিবদ্ধ করি। সুতরাং আমি সাহিত্যিক বা সাহিত্যিকদের বিষয়টা নিয়ে আমি দাবি করি না, আর আমি সেই জায়গা থেকে বলিও না, কারণ আমার তো সেটা নয়। আমার তো সবই তো স্মৃতির লেখা, বেশিরভাগ দেখার লেখা, অনুভবের লেখা, সেইভাবে নয়। আসলে আমাকে নিয়েই তো লিখছি। একটা মানুষ যদি সারা জীবন তাকে নিয়ে লেখে, তার তো লেখাই তো শেষ। আমারই তো কত লেখা পড়ে মানে এখনও শেষ নেই, বহু। আমি তো কলকাতা জীবন লিখছি, 35,000 শব্দ হয়ে গেছে। 67 থেকে 2023 পর্যন্ত, 23 কেন 24, যতদিন বাকি ততদিন পর্যন্ত লিখব কলকাতা জীবন। এটা নিজেকে, নিজের আত্মদর্শন, যেটা লিখিনি সেটা লিখছি। আর আমি আর একটা দেশভাগের স্মৃতি লিখছি, 2 খণ্ড বেরিয়ে গেছে, 3য় খণ্ড আমি হাত দিয়েছি, 1টা খণ্ড বেরিয়ে গেছে, আরও 3টে খণ্ড বেরোবে, আরও 30টা লেখা, 30টার মধ্যে 13টা লেখা হয়ে গেছে। এইটা হলে পরে দেশভাগের স্মৃতি আর আমি লিখব না, আমি অন্য দিকে যাব। আর আমি যেটা লিখছি প্রতিদিন, সব দিন নয়, অধিকাংশ দিন আমি ডায়েরি লিখছি। এই ডায়েরিটা কেমন ডায়েরি, কেন লিখছি, সেটা আশা করি 1 বছর বাদে যখন আমি বইয়ের দোকান দিয়েছি, এই জায়গাতে আমার বই তো আর অন্য কেউ, বাংলা প্রকাশনা কেউ তো চাই না, আমার কারখানা আমি নিজেই ছাপাবো। আমি একটা ডায়েরি লিখছি, প্রতিদিনকার কথা। আমার ভেতর থেকে এর মধ্যে কেউ আছেন সেই ডায়েরির শরীক, মানে তাদেরকে 2-1টা পড়েছি, এরা সবসময় ভালো বলে। এখন আজকে নিয়ে লিখবেন, হ্যাঁ, আজকের দিনটা নিয়ে লিখবেন, হ্যাঁ অনুষ্ঠানটা নিয়ে লিখবেন। হ্যাঁ তাহলে লিখবো, সেটাও আমি লিখবো, সেটা আমার ডায়েরির মধ্যে থাকবে। অনেক ডায়েরি হয়ে আছে আমার কাছে, 2-1টা মুখ তো আমি তো দেখতেই পাচ্ছি, তারা আমার ডায়েরির শরীক, তারা জানেন। তো আমি ডায়েরিটা লিখছি, এই ডায়েরিটা চাল আটা তেল নুন, দেখাশুনো, টাম ঝগড়াঝাটি তা নয়। একটা কথা, একটা শব্দ, একটা ঘটনা, যে কোনো ব্যাপার, সেইটার একটা অন্তঃস্থল থেকে উঠে আসা একটা কেমন যেন একটা হঠাৎ করে একটা ফোয়ারার মতন কোথায় যেতে পারে, এর মানেটা কি, উৎসটা কি? এই উৎসটা কি সর্বজনীন, না আরও কিছু, না এর ভেতরে আরও অন্য কিছু দেখা দিল? সেই রকম করে আমি একটা ডায়েরি লিখছি। কিন্তু আমি দুবেলাই লিখি, এটা আমার একটা নেশার মধ্যে পড়ে গেছে। যেমন বিড়ি সিগারেট খাই, লেখাটাও আমার একটা নেশার মধ্যে আছে, আর দোকানে বই বিক্রি করাটাও আমার নেশার মধ্যে আছে। কারণ পরিবার চালাতে হবে, 10 জনকে চালাতে হবে, প্রতিষ্ঠানটাকে টিকিয়ে রাখতে হবে, চুরি জোচুরি নানান কিছুই করতে হয়। তো ডায়েরিটাও লিখছি। সুতরাং আমি ওই লেখক হিসেবে বা সাহিত্যিক হিসেবে এখনও বলছি সম্রাট, আমি দাবি করি না, আর আমি সেই হিসেবে পরিচিত হইও না। আমার লেখা, আমি লিখি আর কি, এখন লিখি সবটাই জনসাধারণ, পাঠক, শ্রোতা, দর্শক, তাদের জন্যেই। তারা যদি কোথাও আমাকে সেই কথা বা কোনো কিছুভাবে আমাকে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেন, কোনো না কোনো শব্দ, বাক্য বা একটা প্যারাগ্রাফ দিয়ে, তার ভেতর থেকে আমি দেখব যে তখনই আমার ঠিক মূল্যায়ন হবে যে আমি কি লিখেছিলাম। তাই তো আমি তো এইভাবে লিখিনি, অথবা এর থেকেও আরও অন্যভাবে লিখেছি, সেটা তোমাদেরই বিষয়। হ্যাঁ, দীর্ঘ সময় যে আনন্দবাজারে আপনি কাজ করেছেন, তার কি কোনো ভূমিকা, সদর্থক বা যাই হোক কোনো রকম ভূমিকা বা কি, সেটা কি আপনার লেখালেখি বা লেখক হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে কোনোভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে? কেন আনন্দবাজার তো একটা, আমরা জানি যে অন্তত আমরা পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা একটা সর্ববৃহৎ একটা প্রতিষ্ঠান, প্রচুর লেখক আনন্দবাজারের হাত ধরে উঠেছে, প্রতিষ্ঠিত লেখক আর কি বলতে যে আমরা বুঝি। সেখানে আপনি এতদিন কাজ করেছেন, সেটা কি আপনাকে লেখক হতে, প্রতিষ্ঠিত হতে, তার অভিজ্ঞতা, লেখক শুধু না প্রকাশক হতেও কোনোভাবে সাহায্য করেছে? না, সাহায্য করেছে, মানে আমাকে যদি অবহেলা করে, আমাকে যদি ইগনোর করে, আমাকে যদি মূল্যায়ন না করে, আমাকে যদি অপমান করে, কথাবার্তায় নানান রকমভাবে ছুটি না দেয়, আজে বাজে কথা বলে, এরকমভাবে। আমার ছেলেকে নিয়ে গেছি, আমার ছেলে আমাকে বলছে কোলে করে অনন্যকে নিয়ে গেছি,
আমাকে আমার ছুটির দিনে নিয়ে গেছে, আমাকে একাডেমি অফ ফাইন আর্টস বা বিভিন্ন জায়গায় ছবি টবি আঁকতো, ওকে কোলে করে নিয়ে যেতাম। বাবা তো প্রথম ছেলে, সুতরাং একটা দয়া, একটা মায়া হয়, একটা গৌরব হয়, আমার এই হাবাতের ছেলে কোলে একটা ছেলে হলো। একটা বাবা হিসেবে আমি তো ভাবতেই পারি আমি বিয়ে করবো, এটা তো কখনো ভাবিনি আমি জীবনে। যে জিনিসের মানুষের বেঁচে থাকারই কোনো মানে মানে নিশ্চয়তা নেই, সে আবার বিয়ে করেছে, তার আবার ছেলে হয়েছে। তো সেই ছেলেকে নিয়ে গেছিলাম একবার, আমি লিফট দেখালাম, বাবা এটা লিফট, এই দেখো কী করে যাচ্ছে। তাই নিয়ে গেল আমার ঘরে, নিয়ে গেলাম ছুটির দিন বৃহস্পতিবার, আমাদের দপ্তরে নিয়ে গেছিলাম। দপ্তরে নিয়ে যেখানে আমি বসি কাজ করি, আমাকে সব চেয়ার টেয়ার ছিল, অনন্য জিজ্ঞেস করছে, বাবা তুমি কোথায় বসো, তোমার সিট কোথায়, কোন চেয়ারে বসো? কাকুরা বসে আছে, কাকুরা মানে বড়, শ্রীপান্ত বসে আছে, অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়, অরুণ বাগচি বসে আছে, নিরঞ্জন হালদার বসে আছে, এরা সব বসে আছে। তখন বলছে, বাবা এখানেই কোথাও না, তুমি কোথায় বসো? আর ওরা মানে কলম পিষছে। ওই ছেলেটা এসছে আমার সহকর্মী, প্রথম কথা তারা আমাকে সহকর্মী মনে করেনি, এটা হচ্ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটরদের ঘর, আমাদের দীপঙ্করদা জানে, ওটা আমার ঘর নয়। আমি সই করতাম পার্মানেন্ট হওয়ার পরে প্রুফ রিডারের ঘরে, ওইটাই আমি ওইখানে কাজ করতাম, সমস্ত কাজ, পেজ মেকআপ, লেআউট, ডিজাইন, প্রুফ দেখা, সমস্ত কাজ করে আমার উপরে ছেড়ে দিয়ে চলে যেত। আমি গোটা পাতাটা আমি রিলিজ করতাম। 33 বছর, লাস্টের 2 বছর আমাকে অকেজ করে রেখেছিল। সেই জায়গায় আমার ছেলের সঙ্গে কেউ কথা বলবে না। তুমি যে একটা লজেন্স খাবে, তোমার নাম কি, এইটুকু তো আমি প্রত্যাশা করতে পারি পিতা হিসেবে, সেটাও কিন্তু করেননি। তার মধ্যে অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন, তিনি তো মূল্যবোধের কথা বলেন, মানবিকতার কথা বলেন, হিউম্যান রাইটসের কথা বলেন, কই বলেননি তো। তো দীপঙ্কর, আমি মিথ্যে কথা বলছি না, কিন্তু আমার একটু বলার আছে, পরে বলবো। আমি বলছি এটা বলেননি। আমি চলে এলাম, আমি আমার সিটটাকে, কারণ আমার তো সিট নেই, 33 বছর তো আমার কোনো সিট নেই। একটা চেয়ার থাকে তো একটা মানুষের, সে চেয়ার তো দেয়নি। আর এই প্রতিষ্ঠান তো আমাকে তো লিখতে বলেনি, কোনো রেকর্ড নেই যে একে লিখতে বলা হয়েছে, রেকর্ড নেই। তো সেই অভিমান, অপমান, গঞ্জনার থেকে কি মনে করা বা ইচ্ছে হয় না কারোরকে যে না আমি লেখক হব, আমি প্রকাশক হব? নেগেটিভেরও একটা পজিটিভ দিক আছে। এই পজিটিভিটির যদি কিছুটা আমার ভেতরে এসে থাকে, এই রাগ, অভিমান, আক্রোশ, প্রত্যেক মানুষের জীবনে এটা থাকা দরকার, যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে হোক, নাহলে সে কাজ করতে পারবে না, কাজে প্রবৃত্ত হতে পারবে না, উদ্বুদ্ধ হতে পারবে না। আনন্দবাজার এখনও বলছি, প্রথমেই বলেছি, ওটা আমার দ্বিতীয় পিতা। আমার অন্ন সংস্থান করেছেন, পরিবার বাঁচিয়েছেন, আমাদেরকে বাঁচিয়েছেন, আমার অন্যান্য পরিবারের সহযোগী সদস্যদের বাঁচিয়েছেন মানে কি অনুগ্রহ নয়, কিন্তু আমি শ্রম দিয়েছি, পারিশ্রমিক নিয়েছি, আমি বিনা পয়সায় কিন্তু কাজ করিনি। আর এটাও ঠিক, আমি 35 বছর কাজ করেছি, আমাকে কিন্তু ভিআরএস দেওয়া হয়নি, আমাকে কিন্তু তাড়ানো হয়নি, আমি কিন্তু নোটিশও পাইনি, আমি কিন্তু শৃঙ্খলা বিরোধী কোনো কাজও করিনি, প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা আমি করিনি। যতটা জানি 10 বার করে একটা শব্দ দেখেছি যাতে ভুল না হয়। এডিটোরিয়াল পেজ, 4টিখানি কথা নয়, কিন্তু সেই পেজের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে। দীপঙ্কর দ্বারাও পাতা করতে আসছে নিউজ এডিটর হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত লোক, আর আমি একটা প্রুফ রিডার। এই যে আমি পাশাপাশি বসে আমি কাজ করতাম, আমি পেজ মেকআপ করছি, এডিটোরিয়াল পেজ ডেলি 57 লাইন কাটতে হবে এডিটোরিয়ালের। আমি একা কেটেছি আমার বোধ থেকে, আমার কোনো লেখাপড়াহীন মানুষ, আমার কোনো গ্র্যাজুয়েশন নেই, আমি 4 বারে বিএ পাস করেছি, ব্যাক পে রেখে রেখে যদি নাকি গোটাটা ফেল করে যাই, এই তো আমার লেখাপড়া। তা কীভাবে বলছে, আমার অনুভব, চোখ, মন ইত্যাদি মিলিয়ে মিশে দিতে, এইটা বাদ দিতে হবে, এটা অপ্রয়োজনীয়, এই করে 57 লাইন পর্যন্ত বাদ দিয়েছে। গৌর কিশোর ঘোষ লেখা, শ্রীপান্থের লেখা, অরুণ বাগচির লেখা, এ তো কাজ করেছি। তো এরা তো পাশাপাশি বসেছে, ও কম বা কখন আমি বুঝতে পারি, দীপঙ্কর এটা দেখুন তো, এই তো 4 লাইন একটু কেটে দিন তো, আমি তো 5 দীপঙ্কর পেন থ্রু করে দিয়েছে। কি আমি ভুল কথা বলছি? তো এই জায়গা থেকে ইগনোরেন্স, অবহেলা, মানে মানুষ বলে গণ্য না করা, এই জায়গা থেকে যদি একটা কিছু করার চেষ্টা করা যায়, এটা কি অপরাধ? অপরাধ নয়, বরঞ্চ তার ভেতরে যে একটা
ইচ্ছে, এই ইচ্ছেটা পূরণ করার চেষ্টা করছি। এখনও আমি বলছি, হয়তো বেশি বাড়াবাড়ি হবে, ঔদ্ধত্যের প্রকাশ হবে। আমার এই কাজ যদি আমি বেঁচে থাকি, এটা আমার সূচনা মাত্র। আমার মাথায় যে কিলবিল করে সাবজেক্ট বিষয়, এই যে আমাদের ওখানে বসে আছেন অর্জুন গোস্বামী, একটা বই করতে নিয়ে এসছে, তাকে বললাম এটাকে ভাঙুন, ভেঙে দুটো বই করুন। সে বই 3টে না 4টে মুদ্রণ হচ্ছে। জিজ্ঞেস করুন, টাকা দেয় না, কাকে দিই না, ওই 1.5 টাকা হলেও দিয়েছি, জিজ্ঞেস করুন। আর আমার সম্পর্কে তো নানান কথা আছে, কুৎসা ইত্যাদির কথা, ওই সমস্ত আমি ওই কে ঘেউ ঘেউ করলো কি, ও আমি কিছু করি না। আমার জায়গায় আমি পরিষ্কার, এথিক্সের জায়গায় আমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আনএথিক্যাল আমি কাজ করি না, অমানবিকতার কোনো কাজ করি না। আমার কাজে আমি অবিচল। এই যে সৌম্যটম্য বসে আছে, 4-5টা বই হয়ে গেছে। সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ও কোথায় একটা অধ্যাপনা করে, আমার বই দেখিয়ে সে তার মার্কস পেয়েছে, 5 নম্বর হতে পারলেও পেয়েছে, 4-5টা তার বই হয়ে গেছে। আমি এরকম কাজ করি, কাজের প্রতি আমার মমত্ব, মায়ের মতো সন্তানের মায়ের মতন আমি বই তৈরি করি। এটা আমার একটা প্যাশন। আর আমার একটা বড় প্যাশন এই আনন্দবাজার বা এই প্রতিষ্ঠান ইগনোর করার ক্ষেত্রে। আমাকে তো লিখতে দেয়নি কোনো কিছু, বইয়ের ব্যাপার নয়। আমার একটা প্রতিজ্ঞা হচ্ছে, তোমাকে আমি হারিয়ে দেবো, কারণ তুমি ইট বানাও, আমি বই বানাই। ফারাকটা হচ্ছে এইখানে। আমার শেপ ইট, কিন্তু বাট আমি বই করি। এটা থাকতে হবে, কারণ তুমি মালিক, তুমি জানো না, আমি জানি। আমি A to Z জানি, আমি প্রুফ রিডিং জানি, আমি এডিটিং জানি, আমি বই তৈরি করতে পারি, আমি ভিজুয়ালাইজ করতে পারি, আর কীভাবে নির্মাণ করতে আমি জানি। কিন্তু তোমার লোক রয়েছে, সুতরাং এটা থাকা দরকার, প্রত্যেক মানুষেরই থাকা দরকার। থাকলে পরে সে যে কোনো ক্ষেত্রে সে একটা বিরাট জায়গা চলে যাবে, সবাইকে ভেঙে চলে যেতে পারে। আর এটা মানুষের এটা তার ভেতরের একটা ব্যাপার। একটা শক্তি না থাকলে সে কোথাও সে যেতে পারবে না, কোনো ক্ষেত্রে যেতে পারবে, এটা আমার বিশ্বাস। আমাদের আলোচনা শেষের দিকে আস্তে আস্তে এগোচ্ছি আমরা। অদিতদা, তাহলে আপনার লেখক সত্তা, সেখান থেকে আপনার প্রকাশক হয়ে ওঠা, এই দুটোর মধ্যে কি একটা সম্পর্ক আছে? বিশেষ করে আপনি যে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা বা একটা ভিন্ন ধারার যে প্রকাশনা করেছেন, এবং করে আপনি চূড়ান্ত সফল, এতগুলো বই আপনার 400-র উপর, যেটা ঋতুপর্ণাদি একটু আগেই বললেন। তো এবং সেই বইগুলো এমন এমন বিষয়, যে বিষয়গুলো এবং এমন এমন লেখকদের যারা কিন্তু মূল স্রোত যে লেখার জগতে আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সবসময় এমনটা না। একটা বিকল্প সাহিত্য সংস্কৃতি জগতের সাথে তারা ভীষণভাবে যুক্ত। বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনে লিখেছেন, তাদেরকে আমরা একেবারে চিনতাম না তা নয়, কিন্তু তাদেরকে আপনি একটা জায়গা করে দিয়েছেন, একটা স্থান করে দিয়েছেন, একটা কি বলবো, একটা স্বীকৃতি তৈরি করেছেন। এবং বইগুলো অসাধারণ। আপনার বইয়ের যে গঠন এবং তৈরি, এর পিছনের রাজনীতিটা কি, এর পিছনে কি করে আপনি করলেন এরকম একটা কাজ, এইটা আমার জানতে খুব কৌতূহল। এটার সঙ্গে কি আপনার লেখক হওয়ার সাথে প্রকাশক হওয়ার কি একটা সম্পর্ক আছে? যে আপনি যেমন স্বীকৃতি পাননি, কিন্তু আপনি লড়াই করেছেন, সেখানে আপনি এমন লেখকদের নিয়ে এমন বই করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, যারা কিনা তদানীন্তনভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়। এই জায়গাটা আমি আপনাকে, এটা আমার একটা ঠিকই বলেছো তুমি, একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছো। তার কারণ হচ্ছে যে কি, আমাদের প্রকাশনা জগতে বা আমাদের এই বাংলায়, এপার বাংলা ওপার বাংলা, বিশেষ করে এপার বাংলায় বহু প্রথিতযশা লেখক রয়েছেন। আমি যে কাজটা করার চেষ্টা করেছি, আমাকে আসলে এটা সম্পূর্ণ নিজের একটা ভাবনা, আমি কি করব এবং কি করব না, এই মানচিত্রটা কিন্তু পরিষ্কার থাকা দরকার। তো আমি যদি তথাকথিত একদম এক নিয়মের মধ্য দিয়ে যদি আমরা কাজটা করি, যে এই লেখকদের নিয়েই কাজ করব, প্রকাশনা যাত্রা বা ইত্যাদি, তাহলে সেটা ঠিক হবে? কতটা ঠিক হবে? কারণ ইতিমধ্যে তো আমার কিছু মানুষের সম্পর্কে একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে। সুতরাং আমি ভাবনায় শুরু করলাম যে একদম নতুন মুখ, নতুন জীবন, নতুন লেখা, নতুন বিষয়ের বৈচিত্র্য। একদম এটা ঘটনা আমি যদি বড়াই না করি, যদি জোর না করি, আমি হয়তো পৃথিবীর কথা জানতে পারবো না। কল্যাণ সম্রাট বা দিদি বা আরও অনেক বিদগ্ধ মানুষ রয়েছেন, তারা জানবেন। আমার প্রতি বছরে অন্ততপক্ষে 25 জন জীবনের প্রথম লেখা, প্রথম বই গাংচিল থেকে হয়। এটা কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে একদম বিরল ঘটনা। বছরে 25 জন লেখকের জীবনের
প্রথম বই বেরোচ্ছে গাংচিল থেকে, আমার কাছে এই জায়গা থেকে। এটা আমি করেছি। তারপরে তারা নাম করেছেন, বিভিন্ন জায়গায় গেছেন, তারা আবার কেউ কেউ হারিয়ে গেছেন, কেউ কেউ চর্চা করে নতুন নতুন দিক, কিন্তু এটা আমি করেছি এবং এটা আমি সফল। প্রথম কথা, এই তাদেরকে চিনতে সাহায্য করেছি। আর আমি যে কোনো পাঠক আসুক আমার কাছে, বিষয় দেখারে এরকম বিষয়, কিন্তু নাম তো জানি না, একটু আমি প্রথমে স্যার আপনি একটু অ্যাবাউট দ্য বুক দেখুন, একটু সূচিপত্রটা দেখুন না, একটু নতুন মুখ, আপনারা যদি পাশে না দাঁড়ান তাহলে এরা কোথায় যাবেন, আমরা কি করে বেঁচে থাকবো, আপনাদের আনুকূল্য ছাড়া তো আমার এই প্রকাশনাটা থাকবে না, আপনারা একটু দেখুন না স্যার। এই অনুনয় বিনয় করে, আমি বিশ্বাস করুন, আমি এই পাঠককে যথাসম্ভব আদর সম্মান দিয়ে আমি কিন্তু সেই অর্থে সফল, যথেষ্ট সফল। এবং এইটা আমার কাছে এখনও স্বপ্ন যে প্রথাগতভাবে যে কাজ করা হচ্ছে আমি তার বাইরে, একদম বাইরে। আমার কাছে এই হচ্ছে আমি উল্টো পথে, আমি সবাই হাঁটছে সামনে রেস, আমি উল্টো দিক দিয়ে, আমি পিছন ফিরে ওই দিকে যাচ্ছি, সবার দৃষ্টি কিন্তু আমার দিকে। এখন গাংচিল ঈশ্বরের কৃপায়, আমার পিতামাতার আশীর্বাদে গাংচিল একটা নাম। বিশেষ করে যারা বই পড়েন, বাংলা বই পড়েন, গাংচিলকে চেনেন না, এটা আমার বিশ্বাস করতে আজকে অন্ততপক্ষে কষ্ট হবে। তো সেইটা আমার কাছে মনে হয়েছে, এটা আমি তো যথেষ্টই সফল। আর ভাবনাটাই আমাকে এই জায়গায় নিয়ে এসছে। প্রকাশকের একমাত্র ঠিক জায়গা হচ্ছে কি করব কি করব না, এইটা যদি তার কাছে পরিষ্কার থাকে, তার যাত্রাটা খুব মসৃণ হবে বলে আমার বিশ্বাস। বল না, আমি যেটা বলি, একটা হচ্ছে আপনি আপনার জীবন শুরু করেন শিশু সাহিত্যিক হিসেবে। তো আপনার জীবনে এই শিশু সাহিত্যের ফর্মটাকে বা এই আঙ্গিকটাকে আপনি প্রথমে কেন বেছে নিলেন অন্য ধরনের, বিভিন্ন ধরনের লেখার মধ্যে? এই উৎসাহটা কোথা থেকে পেলেন? শিশু সাহিত্য আসলে কিছু নয়। শিশু সাহিত্য আমরাই ভাগ করেছি, বড়দের সাহিত্য, শিশু সাহিত্য। শিশু সাহিত্য বা কি? আমার কথা তো আমি লিখছি, আমার ছোটবেলার কথা যদি আমি লিখি, সেটা তো ছোটদের ওই এজ গ্রুপের কথাই তো লিখছি। তো সেটা তো আমি তো পর্নোগ্রাফির মতন তার মানে আমাদের দাম্পত্য জীবন বা তার এই আনুষঙ্গিক জিনিসটা আমি তো লিখছি না, সেটা তো অভিজ্ঞতা নেই। তা আমি যে বয়সে শুরু করেছি তো আমার ছেলেবেলাটাকে দিয়ে শুরু করছি, সেইটাই হচ্ছে তথাকথিত বলছি শিশু সাহিত্য। আসলে শিশু সাহিত্য বা বড়দের সাহিত্য বলে যে সাহিত্য সর্বজনীন, যে বয়সে তোমরাও যদি মনে করো যে আমার উড়োজাহাজের এই লেখাটা, এই ভম্বলের কথা কিংবা ঘন্টা মানে বাজনদার, সেটা যদি তোমার ভালো লাগে, কারণ তুমি তো ছেলেবেলায় ফিরে যাচ্ছ, বড় হয়ে তুমি পড়ছো, তুমি ফিরে যাচ্ছ ছেলেবেলায়, তো সেটাকে তুমি যখন পড়ছো তাহলে তুমি আমার পাঠক নয়, তুমি কোথায় শিশু সাহিত্যিক? তুমি কেন শিশু পাঠক? শিশু পাঠক তো নয়। শিশু পাঠক তারাই যারা ওই শিশু সাহিত্যই পড়বে, তারা অন্যদের পড়তে দেওয়া হবে না। কিন্তু আমার লেখা তো সর্বজনীন লেখা, সবাই তো পড়তে পারে। তো আমাকে শিশু সাহিত্যর মতন করে ছোটদের জীবনটা ছোটদের মতন করে সহজ সরল ভাষায় লিখেছি। সেই জন্য তোমরা হয়তো বলছো শিশু সাহিত্য, কিন্তু আমি শিশু সাহিত্য বলে তো আমি, কারণ এই চৈতন্যটা তো আমার মধ্যে নেই। কাকে বলে শিশু সাহিত্য, কাকে বলে বড়দের সাহিত্য, কাকে বলে প্রবন্ধ সাহিত্য, আমার কথা আমি লিখছি। লেখাপড়া শিখেছি, শব্দ লিখতে পারি, হাতের লেখা ভালো, কাগজ কলম আছে, লিখছি। এখন কি হচ্ছে সেটা তো তোমরা বিচার করবে। শিশু সাহিত্য বলে তো আমি তো কিছু লিখিনি, এটা আমি বলতে পারি। আমার ব্যাখ্যাটা এরকম। আপনি তো শিশু সাহিত্যিক একটা পুরস্কারও পেয়েছেন, বিদ্যাসাগর পুরস্কার। তো এই পুরস্কারের ভূমিকাটা আপনার জীবনে? আরে পুরস্কারের লোক নেই বলে পুরস্কার দিয়েছে বাবা। লেখক এবং তারপরে প্রকাশক হিসেবেও আপনার অন্যান্য বইও আপনার প্রকাশনা সংস্থা থেকে দয়াময়ীর কথা একটা, দয়াময়ীর কথা তো পুরস্কার না দিলে প্রতিষ্ঠানই তো অমর্যাদা হবে। সেও তো লোক খুঁজছে, 5টা লোককে অকেজভাবে কোয়ালিফিকেশন নেই বলে তার চাকরি দিয়ে দিল। একটা ঠিক লোককে তো দিতে হবে, না তো সমালোচনা হবে। আর পুরস্কারের মধ্যে আর একটা ব্যাপার আছে, ও অনেক কেয়ার অফ থাকে, অনেক লবি থাকে, এটা আমার দেখা আছে। পুরস্কারটা কোনো মাপকাঠি না, লেখাটাই মাপকাঠি, জীবনটাই মাপকাঠি, বোধটাই মাপকাঠি, একমাত্র মাপকাঠি। এবং
মনুষ্যত্বটাই হচ্ছে একমাত্র মাপকাঠি, এটা আমার মনে হয়, আমি জানি না। অদিতদা, আপনি মনুষ্যত্বের কথা বলছেন, আমরা আমাদের আজকের আলোচনার শেষ দিকে চলে এসেছি, তারপরে আমরা প্রশ্ন উত্তরের দিকে যাব। একটা যেটা প্রশ্ন আমার মাথায় আসছে সেটা হচ্ছে, আমরা একটা শব্দ এখন আমাদের চিন্তা ভাবনা, আলোচনা, সমালোচনার জগতে ঢুকে গেছে, সেটা হচ্ছে দলিত সাহিত্য। আপনার জীবনে এবং আপনি পশ্চিমবঙ্গ দলিত সাহিত্য একাডেমির সঙ্গে যুক্তও আছেন, আমরা জানি সক্রিয়ভাবে, এবং এই আপনার জীবনে আপনার লেখার ক্ষেত্রে, আপনার প্রকাশনা জগতে প্রবেশের ক্ষেত্রে, ছোট থেকে বড় হওয়ার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে এই জাতপাতের ভূমিকা কতটা, জাতপাতের যে বৈষম্য, তার যে অভিজ্ঞতা, সেটা কতটা আপনি অনুভব করেছেন? এই পুরোটাই জাতপাতের ভূমিকা। আমি নাপিতের ছেলে, তো আমাকে কেউ জায়গা দেয় নাকি, ঘরে ঢুকতে দেয় নাকি? গ্রামেও হয়েছে, দেশেও হয়েছে, এখানেও হয়েছে। আমার প্রতিষ্ঠানেই তো সালা লেখাপড়া নেই, কিছু নেই, আমার নাকি প্রমোশন দিতে পারবে না। আমি একবার শুনে যাই, ও লেখাপড়া জানে না, ইংরেজি বলতে পারে না, এইটা হচ্ছে আমার নাকি মাপকাঠি। ছোট লোক শব্দটা ব্যবহার করেছে। হ্যাঁ, ছোট লোক। এই ছোট লোক, হ্যাঁ, আমার একটা বই আছে, এই ছোট লোক। তো বিষয়টা তো, আমরা এই ছোট লোক বলে তো কোথাও তো জায়গা নেই। তার আমার এখন তো আমার দায় ভরতে গেছে যে ছোট লোকটাকে প্রমাণ করে আসলে ছোট লোক না, সে একটা মানুষ। তোমরা এই শব্দটা সরিয়ে ফেলো, এই দায়ের জন্য আমি কাজ করছি। আমি দলিত সেকশন, নাপিত বা ইত্যাদি, এই অন্তজ, অস্পৃশ্য, আমার মাকে এই অপমান, এটা আমাকে হয় না, আমার কষ্ট দেয় না? আমার জাতপাতে আমি এরকম, আমাকে নিয়ে গিয়ে আমাকে ঠকায়নি। একটা বিয়ে বাড়িতে মানে নতুন শিশু এসছে, আমার হাতে নখ কেটে দিয়েছে, করেছে, আমাকে দুটো খাইয়ে ভাত খাইয়েছে আর একটা টাকা দিয়েছে, আমি ভীষণ আনন্দিত। পরে আমি বাবাকে বললাম, বাবা তুই রে, ওরা তো ডাকলো না, কাকে দিয়ে কাজ করালো? বাবা আমাকে ডেকে নিয়ে গেল, আমাকে নরুন দিয়ে বললো যে তুই একটু আঁচড় দিয়ে দে। রে, আমি হলো পরে একটা ধুতি পেতাম, যাকে তোকে ভালোভাবে খাইয়েছে তো, এটা কষ্টের কথা নয়, সামাজিক কষ্ট নয়, ঠকানো নয়। এই কথাই তো, আমি যদি একটা সেকশন করি, আমি যদি করি দলিত সাহিত্য একাডেমি, তো আমি তো ওখানে দরখাস্ত করে দলিত সাহিত্য একাডেমি যাইনি, তারা প্রয়োজন মনে করেছে এসছে। আর আমি মনে করেছি মানুষের জন্য যদি কিছু কাজ করা যায়, যদি মনে করো যে মানুষের জন্য কাজ করা, আমি 2.5 লাইনের বাক্য লিখতে পারি। আমার স্বাস্থ্যগত কারণে আমি আপনাদের সঙ্গে আমি থাকতে পারবো না, বাংলা কথা। আমি তো আর ফ্ল্যাট নিতে যাচ্ছি না, আমি তো নিউটাউনে জমি নেব না। সহজ কথা, যেদিন আমার মতের মিল হবে না চলে আসবো, কারণ আমার কি, আমার হারানোর কি আছে? এই তো একটা হাওয়াই চটি পরি, একটা পাজামা পাঞ্জাবি, স্ত্রীও থাকে না, আর কেয়ারি করাও থাকে না, আমি যা তাই। তো এ তো আমার তো অসুবিধা হয় না, আর কেন হবে? এতদিন তো প্রায় 68 বছর হয়ে গেল, তো পার করে যাচ্ছি। আর কি স্বাচ্ছন্দ্যের দরকার? এটা মানুষের কতটা দরকার? হ্যাঁ, দরকার আছে, আমার দরকার আছে, কারণ আমার সন্তানদের জন্য কিছু করে যাওয়া উচিত, তারই লড়াইয়ে আমি কাজ করছি, এইটাই বলা যায়। রাখো। এবারে শেষ প্রশ্ন অদিতদা, সেটা হচ্ছে যে এই দলিত সাহিত্য সংক্রান্তই একটা প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে যে প্রান্তিক মানুষের সাহিত্য গত 2-3 দশক ধরে আমরা দেখেছি ক্রমাগত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে সারা পৃথিবীতে এবং আমাদের দেশেও, এবং বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হচ্ছে। নারীর সাহিত্য, কালো মানুষের সাহিত্য তো বটেই, এবং বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় লেখা দলিত সাহিত্য। তো এই যে প্রান্তিক মানুষের লেখালেখি সম্পর্কে মানুষের একটা উৎসাহ, সেটা কি আপনার মনে হয় কোনোভাবে আপনার লেখার অনুবাদ বা আপনার লেখা ছড়িয়ে পড়া এবং অন্যান্য যাদের, যে সমস্ত লেখককে আপনি স্থান করে দিয়েছেন গাংচিলে, তাদের লেখারও ক্রমাগত একটা জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে? এইটা আমি জানতে চাই। সহায়ক হয়েছে মানে কোনোভাবে আর কি, এই যে একটা আগ্রহ মানুষের, যে প্রান্তিক মানুষের জীবন চর্চা এবং একরকমভাবে মানবিকতাকে প্রতিষ্ঠা করার যে একটা লড়াই, সেটা গত 2-3 দশক ধরে ক্রমাগত বইগুলো অনুবাদ হচ্ছে বিভিন্ন ইংরেজিতে এবং অন্যান্য ভাষায়, ভারতীয় ভাষা থেকে দলিত সাহিত্যের একটা জনপ্রিয়তা তৈরি হয়েছে। সেদিক দিকটা নতুন করে একটা আগ্রহ যে এই ধরনের প্রান্তিক মানুষের জীবন সম্পর্কে, সেটা কোনোভাবে কি সাহায্য করেছে?
হ্যাঁ, এটা আগ্রহ হয়েছে বলেই তো আমি ব্যবসায়ী হিসেবে তো ভেবেছি যে এই সেকশনে কাজ করা যায়। আমার তো পার্টিশন সাহিত্য চর্চা হচ্ছে বলে সারা পৃথিবীর চর্চার বিষয় হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল কলেজে বিভিন্ন আলোচনা হচ্ছে বলে তো আমি 60খানা বই করেছি, 62খানা বই দেশভাগের সাহিত্য করলাম। আমি দলিত নিয়ে করেছি, আমি নকশালবাড়ি নিয়ে করেছি, আমি উইমেন স্ট্র্যাটেজি নিয়ে করছি, আমি সুন্দরবনস নিয়ে আমি কাজ করছি, সুন্দরবন চর্চা আছে। আমার কাছে তো প্রায় 20খানা বই হয়ে গেল সুন্দরবনের, দলিতের প্রায় 25-30খানা বই হয়ে গেল। তো এইগুলো আমাকে তো বাছাই করে নিতে হয়েছে। আমি তো এই করব, আমি এই সাধারণ গল্প উপন্যাস করব না, আমি কবিতা করব না, আমি অমুক করব না, প্রবন্ধ হলে পারে এটা। আমার একটা বই বেড়েছে জলযানের শব্দকোষ, এইটা তো একটা বই, আমি এই বইগুলো খুঁজি, আমার কাছে আসে তো। আরে কী করবো, আমি তো চুপচাপ বসে থাকি, লেখকরা আসছে এই কারণে গামচিল ভিন্ন ধারার, ভিন্ন মানের, ভিন্ন গোত্রের একটা প্রকাশনা সংস্থা, সেটা তারাই ঠিক করছে না, আমি ঠিক করছি না। নিয়ন্ত্রক আমার পাঠক, আমার বিদ্যার্থী, সেই জন্য আমার কাছে আসছেন। যেটা আমার কাছে মনে হচ্ছে, এই তো আমার গাছতলার টাইপিস্ট বসে আছে, ও জেল জীবন লিখছে, জেলের কথা লিখছে, গাছতলার টাইপ করে, ও ওখানে বসে খটাকাট 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 ওই জীবনের কথা, করাপশান, আদালত জীবন। এইটাও তো একটা নতুন বিষয়, নতুন দিক, বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদি। সবচেয়ে মানুষ নিঃস্ব হয়ে যায় আদালতে গেলে, এটা সামাজিক একটা ব্যাধি, সবচেয়ে করাপশনের জায়গা, অথচ এটা বলা যাবে না, এমন একটা ব্যারিয়ার করা আছে। বিচার বিভাগ বা ইত্যাদি নিয়ে বলা, তারা বলবেন, আমরা বলতে পারবো না। এটা হচ্ছে সংবিধান, তারা বলবেন, তারা নির্দেশ দেবেন, কিন্তু আমি বলতে পারবো না। আমি বলতে পারি আমাকে জেলে যেতে হবে। কি আশ্চর্য কথা! সংবিধান কি বদল হবে না নাকি? এটা আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে। তো এরকম বই নিয়ে কাজ করছে, তার 4খানা বই করেছি। ভূমি সংস্কার, হ্যাঁ, কিভাবে আদালতের কি 9-6 হয়ে যায়, কি আশ্চর্য কথা! আমি একটা জমি নিতে গেছিলাম, রেজিস্ট্রি করছি, সেখানে টাকা, ভূমি সংস্কারে সেখানে তার ফিজ নিয়েছে, সেখানে টাকা। সে টাকা মানে কি? টাকা মানে 1-2 টাকা না, সার্চ করে দেখো সমস্ত জায়গায় লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা বেরোবে, শুধু সার্চ করুক বাড়ির। তো যাই হোক, এই নিয়ে বই হচ্ছে, মলয় মণ্ডল এই তো করছে। চারটিখানি কথা নেই, এটাই তো আমার বিষয়, ও জীবনের নতুনভাবে আমি তুলে এনেছি। সত্যি তো এটা তো আমার কাছে একটা আনন্দ, আমার একটা উৎসাহ, আমার একটা চ্যালেঞ্জ। বাংলা প্রকাশনা শিল্পে একটা চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জের মধ্যে কিন্তু মানুষ বাস করতে ভালোবাসে। চ্যালেঞ্জ যদি জীবনে না থাকে, ঝঞ্ঝাট যদি না থাকে, ঝড় যদি না থাকে, তাহলে কি করে স্বপ্ন দেখবে? এইটা আমি করার চেষ্টা করি। অসাধারণ অভিজ্ঞতা। আসলে আমার কিছু বলা দরকার মনে করছে, এই জন্য অধীর আমার কথা 2-3 বার বলেছে। আর অধীরকে আমি চিনেছি প্রায় 40 বছর। আমি আনন্দবাজারে যখন বার্তানি হয়ে কাজ করতাম স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে এবং সাব এডিটর হিসেবে, অধীরকে আমি সবসময় সম্পাদকীয় বিভাগের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে মনে করতাম। ওর যথেষ্ট অভিমান আছে, অভিমানের কারণও আছে, ও যেগুলো বললো আমার সেগুলো জানা ছিল না। কিন্তু আমরা যারা আনন্দবাজারে যাদের নাম করলো তাদের থেকে আরেকটু নিচে, আমরা কিন্তু সব সময় মনে করেছি অধীরকে ছাড়া চলবে না, চলে না। অধীরের যে অভিমান, সরি, যে অভিমান, যে অভিযোগ এবং যে রাগ, দুঃখ, ক্ষোভ, এগুলো আমরা জানতাম না। আজকে অনেক কিছু শুনলাম, ওর ছেলেকে নিয়ে যে ঘটনাটার কথা বললো, আমার জানা ছিল না। কিন্তু আমরা কিন্তু অধীরকে দেখেছি অসম্ভব একজন ভালো কর্মী, সৎ, পরিশ্রমী, ভালো মানুষ হিসেবে। আর কাজ করতে করতেই অধীর একটা বই আমার মনে আছে, অন্ধের স্পর্শের মতো, সংঘর্ষের। ওই বইটা অধীর বের করেছে এবং তার দাম এত কম রেখেছে যাতে 20 টাকা সবার কাছে ওটা পৌঁছতে পারে। 20 টাকা একটা বইয়ের দাম।
আমি ওটা তো কিনেইছি ওর কাছ থেকে নিজের জন্য এবং আরও অনেককে দিয়েছি। ওই বইটা একটা অসাধারণ কাজ অধীরের, যেটা শঙ্খ ঘোষের অনুভূতির কথা, কিভাবে মানুষ নিজেকে মানুষ হিসেবে পরিচয় দিতে পারে। ওখানে একটা জায়গা আমার মনে আছে, আমি এটা করেছি নয়, আমরা করেছি। কেননা যে কোনো কাজ আমরা অনেকে মিলে করি, এটা রয়েছে। অধীর সেরকম, অধীর আমি করেছি কখনো বলতো না, আমরা করেছি। ওর কাছ থেকেই শুনেছি আমি, আমরা করছি। আমি ওর সঙ্গে কাজ করছি, এবং আমরা কীরকমভাবে করবো এটা। অধীর আমার থেকে অনেক ছোট, আমাকে দাদা বলতো, কিন্তু অধীরকে কিন্তু আমি এখনও শ্রদ্ধা করি, এখনও। এবং আমার ধারণা অধীরের সঙ্গে যারা কাজ করেছেন, আমার সমসাময়িক যারা, তাদের প্রত্যেকের মধ্যে অধীরের প্রতি একটা শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। এবং সেই শ্রদ্ধাবোধটা যে রয়েছে, ওর এত দুঃখের কথা, এত অভিমানের কথা জানার পর মানুষের মনে হতে পারে এখানে যারা আছেন যে সবসময় যে অবহেলিত হয়েই ছিল, তা কিন্তু নয়। ও আমাদের কাছে একটা অসম্ভব রকমের প্রিয় এবং আদরের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একজন কর্মী, সহকর্মী হিসেবে আমরা ওকে পেয়েছি। এটা আমার মনে হলো যে আমার থ্যাংক ইউ, ঠিক বলেছেন। ধন্যবাদ, হ্যাঁ, ধন্যবাদ। ঠিক। আমি একটু একটা মানে আপনার একটা ভালো কাজ, নামচির একটা ভালো কাজ নিয়ে একটু শুনতে চাইছি। এটা হচ্ছে যে সুকুমারী ভট্টাচার্যের যে কাজ, এটা হচ্ছে যে আমাদের মনে হয় একটা অন্য কাজের মতনই সুকুমারী ভট্টাচার্যের কাজটা এটা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিন্তু এটার পেছনে একটা স্টোরি বিভিন্ন জায়গায় শোনা যায়, বিভিন্ন রকমভাবে নেগোসিয়েট করা মাসিমার সাথে, অন্যান্য পাবলিশারদের করেছে ছোট বইগুলো সেখান থেকে। এটার পেছনে কোনো ইনসাইড স্টোরি বলতে যা বোঝায়, অত বড় বোধহয় সম্ভবত 4.5 মানে 4.5 ভলিউম বোধহয়। 5 টাকা। সেইটা একটু সেইটা একটু যদি বলেন তাহলে ভালো হয়, কারণ ওটা নিয়ে একটা সত্যি একটা রহস্য আছে পাঠক মহলের, একটা যে এতগুলো একসাথে জোগাড় করলেন কি করে। সুকুমারীদের কাছে আমি গেছিলাম যে দিদি আপনার এই বইগুলো করতে চাই, আপনার সমস্ত রচনা তুমি কোথা থেকে আসছো? তা আমি বললাম এরকম কী কী বই আছে, আমি বললাম এত বড় সাহস কোথা থেকে এলো, তুমি আমার লেখা পড়েছো? আমি যে না দিদি কিছুই পড়িনি। তা কিসের জন্য করছো? বলি যে আপনি যখন আনন্দবাজারে লিখতেন, আপনার হাতের লেখা সাদা কাগজে থাকতো, কোনো মার্জিনের কোনো জায়গা রাখতেন না, বাঁ দিক থেকে এরকম করে ডাউন দিকে রেখে দেন, 1 সেন্টিমিটার 1/2 সেন্টিমিটারের জায়গা রাখতেন না, মাথা থেকে শেষ পর্যন্ত, আর লাস্টে দিতেন সুকুমারী ভট্টাচার্য, ফাউন্টেন পেনে এরকমভাবে লিখতেন। তোমার এটা মনে আছে? বলে যে কেন মনে থাকবে না। আর ওই লেখায় আমি তো প্রুফ দেখার কাজ করতাম। আমি বানান ভুল, আমার সম্পাদকের বানান ভুল ধরার আমার আপ্রাণ চেষ্টা থাকবে, এই জন্য আমি টিকেছিলাম। কিন্তু আপনার তো কোনোদিন বানান ভুল পাইনি। যে যার বানান ভুল নেই, আর এই তো খুব যুক্তি বুদ্ধি, উনি বুক রিভিউ করতেন, লেখা লিখতেন, আমি তার মানে লেখা নিয়ে আসতাম। তো সেই মানুষটার বই করা যায় না কি? আমার একবার মনে হলো, তারপর দেখলাম যে খোঁজ নিয়ে যাবো, আপনার বই অনেক বই, তো ঠিক আছে করি। প্রকাশনা যখন করেছি, ভালো। তুমি জানো যে কত টাকা, কীরকম? তো অনেক টাকার ব্যাপার, অনেক বই হবে দিদি, আমি খণ্ডে আমি করবো না। ঠিক আছে, আমি জানলাম তোমার আর কে আছে বাড়িতে? আমি বললাম আমার বউ আছে, 2 ছেলে আছে। না ছোটো ছেলে, হ্যাঁ ছোটোটা হয়নি, 1 ছেলে আছে, এরকম আছে। তুমি কি করো? আমি যে এখনও এখানে কাজ করে, কাজ করে রিটায়ার করে যাবো শিগগিরই হয়তো। তুমি আজকে যাও, পরে আর একদিন এসো, তোমার ফোন নাম্বারটা দিয়ে দাও। ওনার ল্যান্ডলাইন ছিল, তা আমার ফোন নাম্বার দিলাম, তখন আমার একটা ল্যান্ডলাইন হয়েছে। কিছুদিন বাদে একবার ফোন করলাম, ঠিক আছে আমি একটু ব্যস্ত আছি, তুমি অমুক দিন এসো। গেলাম, আবার নানান কথা, তুমি টাকা পয়সা কোথা থেকে পাবে, এত বই যে করবে? বলতে হয়ে যাবে, কিছু ধার দেনা করবো, আর পেশে ছাপাখানায় বাকি দেয় আমাকে, বাকি দেয়। তুমি কতদিন প্রকাশনা করছো, এই ব্যাপার তোমাকে বাকি দেয়? আমি বুঝতে পারলাম না। আমি যে দিদি বাকি দেয়, কারণ ওরা আমাকে চেনে, ওর সঙ্গে একটা ভালো সম্পর্ক হয়েছে, আপনার বইটা করলে পারে আমি একবারে তো না, খণ্ডে একটা করে বিক্রি করব, তো হবে।
এরকম করে 2-3 বার আমাকে পরীক্ষা দিতে হলো, নানান কথা জিজ্ঞেস করলেন, পরিবারের কথা, বইয়ের কথা বলেন না, আর বলেন না, এটা ওটা নানান রকম বলতে বলতে শেষমেশ বলেন অমলবাবুর একটা বই দেখে, আমার স্বামীর বই, পারলে পরে এইটা একটু করো, তারপরে আমারটা দেখবো। তারপরে বলছে আমার দেওরের বই, হ্যাঁ দেওরের বইটা একটু করো, আমার বইটা আমি পরে দেখবো দেখি। তবে সবই হতে 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 আমি বলছি না বোধ আর পাবে না, কিন্তু বইয়ের কথা আর বলেন না, আমাদের একটু খাইয়ে দেয়, সন্ধ্যা অধীরের চোখে একটু খেতে টেতে দাও, এই করে করে। দিদি ব্যাপারটা কি বলুন তো, আমি তো 3-4 বার এলাম, তখন বলছে তুমি এত বড় সাহস পাচ্ছ, তোমার বাড়ি কোথায়? আমি বললাম দিদি আমার বাড়ি তো ওপার বাংলা। ওপার বাংলাতে? ওপার বাংলা কোথায়? বলে যশোর। যশোর? ওটা থমকে গেলেন, তুমি কোথায়? যশোর কোথায় গো? আমি বললাম মাগুরা। মাগুরা? তুমি সাগরদাড়ি চেনো? বলে আমি ওই ওই কপোতাক্ষ নদী পার হয়েই তো আমি রাত্রির বেলা অন্ধকারে চলে এলাম, ছপ 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 করে আমি এপারে এলাম। তুমি মধুসূদন দত্তের নাম শুনেছ? বলে হ্যাঁ, উনি কবি, কেন শুনবো না, আমাদের যশোর জেলার মানুষ। তুমি যশোরের মানুষ, মাগুরাই বাড়ি, আমার বই করবে? ঠিক আছে, আর কথা না, তুমি আমার দেশের ছেলে, আমি ওই বাড়ির মেয়ে, আমি ওই বাড়ির মেয়ে, তুমি আমার দেশের ছেলে, তোমাকে দেব। বলে যে দিদি ওরকম তো দিলেন, আমি লিখে দিন। সবটা উনি লিখে দিলেন, সমস্ত। কেউ জানে না নিজের হাতের লেখা ইংরেজি এবং বাংলা সমস্ত খণ্ডে খণ্ডে বের করার অধিকার গাংচিল থেকে আজকে থেকে অর্পণ করা হলো। সুকুমারী ভট্টাচার্য তারিখ দিয়ে দিয়েছেন, তো সেই থেকে আমরা বের করি। তবে একটা কথা বললেন, তুমি এর সঙ্গে একটা কাজ করো, তুমি এতটা জানি না তোমার লেখাপড়া কত, আমার লেখাপড়ার কথাটা বললাম, তোমার যে তুমি কুমার রানাকে একটু সঙ্গে নিও, ও একটু দেখে শুনে দেবে, ও একটু জানে করে করো। তো উনি 4টে বই দেখে গেছেন, 4টে বইয়ের ভূমিকা লিখে গেছেন, 5 নম্বর আর দেখে যেতে পারেন। আর মৃত্যুর পরে এবার বইমেলায় বের করলাম, সুকুমারী ভট্টাচার্যের ডায়েরিটাও বের করলাম। এই হচ্ছে কথা। আপনাকে আমি স্যার বলছি, কারণ আপনার কথা আমি আমার শিক্ষকের মতো শুনলাম, আপনার ছাত্রের মতো। আপনার ক্লাস করার সৌভাগ্য তো আমার পাইনি, কিন্তু আপনার প্রত্যেকটা কথা আমি আজকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে বাড়িতে নিয়ে যাব। আর আপনি যখন দেশভাগের কথা বললেন, আমার দিদিমারা সব ময়মনসিংহ ঢাকার লোক। আমার দাদু ঢাকার জগন্নাথ কলেজে পড়াতেন, ইংরেজি সাহিত্যেই পড়াতেন। আর আপনার লেখার মধ্যে যেই কথাগুলো আপনি বারবার বললেন, প্রথমত আপনার মায়ের প্রতি যে আপনার একটা অবিচল যে ওনার চিহ্ন আপনার শরীরে, আপনার মনে, আপনার চিন্তনে এখনো ভীষণভাবে রয়েছে। এবং আরেকটা বড় গুণ লেখকের, যেটা আমরা ইংরেজিতে বলি স্যাডো মাসোচিজম, মানে স্বনির্যাতন, স্বনিপীড়ন। এবং একটা এই যে আনন্দবাজারটা কিন্তু আপনার কাছে, আমার যেটা মনে হয়েছে আপনার কথা শুনে, এটা শুধুমাত্র আপনার কাজের জায়গা নয়, এখানে আপনার দুটো সত্তা রয়েছে। একটা হচ্ছে এটা আপনার দ্বিতীয় পিতা, অর্থাৎ আপনার একটা তার প্রতি একটা কৃতজ্ঞতা বোধ রয়েছে, কারণ তিনি আপনাকে যেভাবেই হোক, অবহেলায় হোক, লাঞ্ছনায় হোক, আপনাকে সাহায্য করেছেন বেঁচে থাকতে। আবার আরেক দিকে এই যে আমাদের তথাকথিত এলিটিজম, যেটা আপনার মধ্যে যে ক্রোধ, আপনার মধ্যে যে উঠে আসার যে প্রবণতা, যেরকম আমাদের মায়া অ্যাঞ্জেলো, আমাদের যে স্টিল আই রাইজ, ল্যাটিন আমেরিকান পোয়েট, বা যেটা আমাদের যিনি ইন্টারভিউ নিলেন, আপনার ইন্টারভিউ নিলেন, উনি যেটা বললেন যে দলিত রাইটারদের প্রতি, দলিত রাইটারদের যেভাবে আপনি লেখকদের আস্তে আস্তে আপনি সুযোগ দিচ্ছেন, এবং আপনার যে মূল স্রোতের বাইরে যে উঠে আসা। আপনি বারবার নিজে বলছেন আমি লেখক নই, আমি সাহিত্যিক নই, এটাও তো পরে আরো 50 বছর 100 বছর পরে এটা মূল্যায়ন হবে। এই যে আপনার উল্টো দিকে হেঁটে আসা, যেটা লোকে বেশি দেখবে, এইভাবে যে আপনার সত্তাটা আপনার, এবং আপনি যে বারবার বললেন যে রতন অধীরকে বলে তখন অধীর লেখে, তাই তো? তাহলে এদের সকলের মধ্যে আপনি কোথায়, সবচেয়ে বেশি আপনি কোথায়? দিদি তো বড় প্রশ্ন রেখেছে, দার্শনিক প্রশ্ন। আসলে দিদি আমি কোথায়, আমি আসলে কোথাও নেই, অথচ সর্বত্রই আছি। আমাকে দিয়ে
আমার ভেতরে একটা সত্তা, যখন আমি লিখতে বসি তখন ভর করে সারা দিনের শ্রম, দেখা, চলাচল, অধিগত ঘূর্ণনটা আমার শরীরে ভর করে। সেই ভর থেকেই আমি একদম অন্তঃস্থলে কুয়োর মধ্যে একদম ইদিরার তলায় আমি ঢুকে যাই। ঢুকে গিয়ে একটা প্রথম শব্দ বা প্রথম বাক্যটা আমি তৈরি করার চেষ্টা করি। 3 বার বিড়ি খাই, 1 বার চা খাই করে একটা বাক্য, প্রথম বাক্যটাই হচ্ছে আমাকে অনেকক্ষণ ধরে ভাবাতে টক করে একটা লাইন এসে গেল। এই যে লাইনটা এসে গেল, তারপরে আমি আমার যে অধিগত জীবনের স্মৃতি, কেন জানি আমার ওই একটা বাক্যের ভেতর থেকে আমি নির্মাণ করতে শুরু করি আর কি। আসলে আমি ওর একটা বাক্যে আমি আসলে ওইটাই আমি, ওই আমের থেকে আমাকে ভাঙতে থাকি, আমি দেখতে থাকি, আমাকে দেখতে থাকি। প্রথম বাক্যটার মধ্যেই আমি, আমার অস্তিত্ব ওইটাই আমাকে, আমার ওই বাক্যটাই আমি খুঁজে বেড়াই, খুঁজে নিই। ওই একটা লাইন, প্রথম লাইনটাই আসলে আমি, এই আমার থেকেই আমি, আমার বিন্যাসটা হতে থাকে, আর কোথাও আর নেই। আচ্ছা, নমস্কার, আমি দাদা বলেছি আপনাকে। তো আজকের আলোচনা শোনার আগে পর্যন্ত আপনার সম্পর্কে আমার ধারণা একদমই আলাদা ছিল। বইমেলায় 2-1 বার দূর থেকে আপনাকে দেখেছি, কখনো আমার কথা হয়নি। তো আমি জানতাম যে আপনার ভীষণ পড়াশোনা, আমি বইগুলো দেখতাম তো মনে হয় ভীষণ পড়াশোনা করে তারপরে লিখেছেন। তো আজকে জানলাম যে গুটি কয়েক বই নাকি আপনার পড়া। তো অনেক জায়গায় শুনেছি যে ভালো লেখক হতে গেলে আগে ভালো পাঠক হওয়া দরকার। তো আপনার মতো আরেকজন লেখক মনোরঞ্জন ব্যাপারী, তারও কথা শুনেছি যে তিনিও একদম প্রান্তিক জায়গা থেকে উঠে এসেছেন এবং তারও পড়াশোনা কিন্তু সেই অর্থে নয়। তিনি একজন মানে অন্য রকমের লেখক, নিজের অভিজ্ঞতার কথাই লিখছেন। তো এটা কি মানে এই যে ভালো লেখক হতে গেলে ভালো পাঠক হতে হয়, এর একদমই অপোজিটে আপনাদের অবস্থান বা লেখক হিসেবে আপনাদের যে উত্থান অন্যরকম। তো মানে এই ব্যাপারে কিছু বলবেন যে আপনি যদি আরো অন্য কিছু পড়ে, মানে সেটা দেশভাগী হোক, মানে আপনার যে লেখার বিষয়, তো পড়া কি আপনার লেখাকে মডিফাই করতে পারে? এটা কি মনে হয়েছে আপনার? হ্যাঁ, বোঝাতে পেরেছেন। আমি অনেকটাই বলছি কি, আসলে আমি যেটা মনে করি, আমার দেখবেন যদি আপনি দেখেন আমার লেখা যদি পড়েন, কারোর সঙ্গে, অন্তত বাংলা ভাষায় কারোর সঙ্গে আমার লেখার কোথাও কোনো মিল পাবেন না। মানে আমি অন্যটা পড়েছি বলে আমি বলছি তা নয়, মিল পাবেন না। তার কারণ হচ্ছে যে আমার লেখা তো সম্পূর্ণ আমার মতন করে, আমি তো কিছু দেখি না, আমি তো, আমার চোখটা তো বাধা রয়েছে, আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আমি না দেখতে পাওয়ার ফলে আমি যা দেখছি সেটাই আমি লিখছি। সেটা আপনার সঙ্গে মিলতে পারে, না মিলতে পারে, কিন্তু অমিলটাই বেশি। কারণ এই লেখা তো আমি পাইনি, আমি তো কোথাও পড়িনি। আমার শব্দ, আমার বাক্য, আমার লেখা, আমার বুনন, আমার লিপিবদ্ধ যাই হোক না কেন, কিন্তু ভালো লিখতে গেলে ভালো পাঠক হতে হবে, এটা একটা গবেষণার বিষয়, আর এটা একটা তর্কেরও বিষয়। এ বিষয়ে আমার এই মুহূর্তে মত দেওয়া বিপজ্জনক, কারণ আমি ব্যবসা করি, দোকানদারি করি, আর এটা বলা মানে একটা মান্যতা পাই। আমার মনে হয় আমি তো তা করিনি। আমার লেখাটা যদি কোথাও আপনার মনে হয় যে এটা লেখা বা এটা আপনাকে স্পর্শ করছে কোথাও না কোথাও, সেটাই তো সাহিত্য। আর পড়লে পরে আমার মনে হয় আমি যদি সাহিত্য করতে আসতাম, এই দেশভাগ বা ইত্যাদি স্মৃতিকথা অনেক কিছু পড়ে যদি লিখতে পারতাম, কোথাও না কোথাও আমি আক্রান্ত হয়ে যেতে পারতাম, সম্ভাবনা ছিল। আমার তো সেটা নেই, কারণ আমি কখনোই, আমার সে সময় নেই, আর এটা আমি কখনোই পড়িনি। হ্যাঁ, আমারটা আমি, আপনি দেখবেন আমার সঙ্গে কারোর লেখা, কোনো লেখার মিল নেই, একদিনের একটা লাইনেরও মিল নেই। নতুন শব্দ, নতুন বলা, নতুনভাবে বলা, নতুনভাবে লেখা। তার এইটার একটা ভালো দিক আছে, হয়তো এইটাকে আরও রিচ হতে পারতো, ভালো হতে পারতো যদি আমার পড়া থাকতো।
কিন্তু আমার যে পারিবারিক অবস্থা, আমার যে গড়নের যে অবস্থান, সেই গড়নের অবস্থানটা আমাকে পারমিট করেনি। ছোটোবেলা থেকেই আমার কাজকর্ম করি, পরিবার পরিজনের সঙ্গে থাকি, এই মায়ার সঙ্গে, এই জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকার ফলে আমাকে অনেক কিছুই ত্যাগ করতে হয়েছে, অনেক কিছুই আমার মনে হয়েছে, কিন্তু আমি পারিনি। এইটা বলতে পারি। আমাদের ইংলিশ লিটারেরি থিওরির ভাষায় বলতে পারি যে ওনার কোনো অ্যাংজাইটি ইনফ্লুয়েন্স নেই আর কি। অনেক তাই বলছি, হ্যাঁ, বলছি তার কারণ আছে। আপনার অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতা খুব মেলে। পূর্ববঙ্গ থেকে বাবারা এসেছিলেন, দাদু ছিলেন ওপার বাংলায় নাপিত। হ্যাঁ, নাপিত ছিলেন। আচ্ছা, এবং প্রথম অভিজ্ঞতা হয়েছিল ক্লাস 8-9-এ। জেঠু ডেকে বাড়িতে খুব কড়া করে বলে দিয়েছিল যে পাড়ায় কাউকে কিন্তু জানাবে না আমরা নাপিত, তাহলে কিন্তু সমাজ থেকে তার এফেক্টটা যে কতদূর হতে পারে সেটা বুঝেছিলাম গ্র্যাজুয়েশনের সময়। গ্র্যাজুয়েশনের রেজাল্ট বেরোনোর পর আমার কলেজেরই একজন পরীক্ষাধারী টিচার আমাকে বলেছিলেন, তোদের রেজাল্টের কি মানে আছে, সার্টিফিকেট দেখাবি চাকরি পেয়ে যাবো। একদম এই কথাটি বলেছিল, একদম এই কথাটি বলেছিল। আমি তাকে মুখের উপর বলেছিলাম আপনি অধ্যাপক জগতের একজন ব্ল্যাক শিপ। সেদিন মুখের উপর দাঁড়িয়ে বলে এসেছিল যে আপনার থাকা উচিত না এই প্রফেশনে। সেই লাস্ট ওনার সঙ্গে দেখা, এবং তার পরবর্তীকালে ধরে নিতে পারেন প্রথম প্রেমিকাও একই কারণে চলে যায়। জানতো না দাস টাইটেলটা নাপিতদেরও হতে পারে। তো সেই কারণে মানে আপনার অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজেকে খুব মিল পাই এবং চেষ্টা করবো কোনোদিন দেখার। এবং সেই প্রসঙ্গে একটা জিনিস, আমি যেহেতু আপনার সঙ্গে তো কথা হয়, দেশভাগ দিয়ে গবেষণা করি, এবার আপনাকে একটা জিনিস আমার খুব বলার আছে। আপনার এটা মনে হয় না যে দেশভাগের ছোট গল্পের যে সংকলনগুলো হয়েছে তাতে এই ধরুন যতীনবালা, কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর, এদের বাইরে দলিতদের নিয়ে লেখা যে ছোট গল্পগুলো আছে, দেশভাগ, বিশেষ করে দেশভাগের কথা বলছি, সেগুলো খুঁজে দেখা এখনো অনেক বাকি আছে। আপনি প্লিজ এটা নিয়ে কিছু ভাবুন। না, আছে বাকি আছে। তো এটা করলাম বলতে পারবে, ভালো, এটা ভালো প্রশ্ন করেছে। এটা তোমরা খোঁজো, তোমরা খুঁজে দেখলে পারে। আমি তো দেখতে পাই, আমি তো সবার চোখ দিয়েই তো দেখি। আমার একটা প্রশ্ন ছিল, আপনি একটা শব্দ ইউজ করেছিলেন বলার সময়, স্থানান্তর। আপনি যখন স্থানান্তরের কথা বলছেন, আমি চেষ্টা করবো আমার প্রশ্নটাকে একটু কম একাডেমিক করার, কিন্তু মানে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আপনি, আমরা তো এখন ইন্ডিয়ার ইন্ট্রোডাকশনে আপনি আপনার ছেলের সঙ্গে কথোপকথন লিখেছিলেন, যেখানে বলেছিলেন যে দেশ বলতে আপনি বলছেন আপনার জন্মভূমি, যেটা হচ্ছে মাগুরা, জেলা যশোর, নবগঙ্গা। আবার আল্লাহর জমিতে বলতে আপনি লিখেছিলেন যে দেশান্তর আপনার হয়নি, একটাই তো দেশ। আপনি যেখানে বলেছিলেন মাটির কথা বলেছিলেন। তো আমার একটা মানে এটা আমার অবজারভেশন, আপনার অনেকগুলো লেখা পড়ে, আমি এখন আমার পড়াশোনার জন্য আপনার লেখাগুলো পড়ছি। তো আমার একটা অবজারভেশন হচ্ছিল যে আপনি যখন ওপার বাংলার কথা বলছেন, বা আগে যখন আপনি সেটাকে আমি পূর্ব পাকিস্তান বলি বা বাংলাদেশ, এখন বাংলাদেশ বলি, আপনার কাছে অ্যাজ আ হোল দেশটা, মানে বাংলাদেশ দেশটার থেকেও মাগুরা গ্রাম বা জেলা যশোর, ওইটার সঙ্গে একাত্ম বোধটা আরো বেশি। মানে আমি ওদের আমার কথা বোঝাতে পারছি না, বাট মানে আমার মতে যেহেতু মানে আমি বলতেছি যে আপনি দেশ বলতে গোটা বাংলাদেশকে আপনি দেখছেন না, আপনি দেখছেন খালি ওই একটা অংশ বাংলাদেশের, মানে which is another kind of looking at occupying a country. তো আমি কি মানে ঠিক? একদম ঠিক, একদম ঠিক। এটা দেখলে পারে তার মায়ের কোলটাই তো দেখে, মায়ের কোলই তো দেখবে, তার জন্ম মাটিটাই তো দেখবে। আমি যে আতুর ঘরে হয়েছিলাম, যে জায়গাটায়, আমাকে দাদা দেখে, বড়দা দেখে বলছে তুই এইখানে হয়েছিলি, তো আমি তো ওই আতুর ঘরের ওই মাটিটাই তো দেখবো। আমি ঢাকা দেখবো না, অমুক নারায়ণগঞ্জ দেখবো না, কথা, কিন্তু গোটাটাই দেশ, কিন্তু আমি ওইটাই দেখবো। ওর প্রতি আমার মমত্ব, যেমন মায়ের কোল সবার কাছে মমতার জিনিস। সারা জীবন একদম কারোর কোনো কিছু নয়, পিতার থেকেও সবচেয়ে বড় জিনিস মায়ের কোল। মা, পিতা তো পালক পিতা, কিন্তু মা যে কি, মা যেন ওই জঠর থেকে তাকে এই দুধ বা যেভাবেই দিলেন, তার শরীরে কিন্তু সেও আসলে প্রবেশ করে গেলেন, তাকে ছেড়ে দিলেন না, তার সন্তানের প্রতি তিনিও কিন্তু রয়ে গেলেন। আমার তো তাই মনে হয়। সেই জন্য মায়ের প্রতি আমার সন্তানের এই অনুভূতিটা আমার যেটা হয়েছে, আশা করি অনেকেরও সেটা আছে, অনেকটাই আছে।
এটা আমার মনে হয়। সুতরাং আমি ওইটুকুই মনে করি, বারবারই তো ওই জন্যই এসছে। ধন্যবাদ ভাই। আচ্ছা, অভিজ্ঞতাকে ধন্যবাদ, সম্রাটকে ধন্যবাদ, সব থেকে বেশি আমাদের অডিয়েন্সকে ধন্যবাদ। কারণ আমি মনে করি আপনারা হয়তো এগ্রি করবেন আমার সাথে, আমি না 2 ঘন্টা ধরে মন্ত্রমুগ্ধর মতো শোনা এরকম অডিয়েন্স খুব কম দেখেছি। সেটা বিষয়টার জন্যই হতে পারে, আমি মনে করি তার থেকে অনেক বেশি অধিকতার ওনার যে জীবন এবং উনি সেটা যেভাবে এক্সপ্রেস করেছেন সেটার জন্য আমরা এত দিকে শুনেছি। এইটা অনুষ্ঠানটা এখানে আমাদের শেষ হলো, কিন্তু আলোচনাটা না। আমাদের একটু চা সিঙ্গারা ওয়েট করছে, সেটা খেতে খেতে আপনার যদি আরো কিছু বলার থাকে, শোনার থাকে, আপনারা সেটা করতে পারেন। আর একটা জিনিস বলার আছে যে আমাদের কলকাতা পার্টিশন মিউজিয়ামের ফেসবুক পেজে আমরা খুব শীঘ্রই এই আপনারা দেখতে পেয়েছেন আমরা রেকর্ডিং করেছি, কিছুদিনের মধ্যে আমরা আপলোড করব। আমি আশা করব যে আপনারা আমাদের পেজ ফলো করবেন এবং যদি এইটা কারোর সাথে শেয়ার করতে চান করতে পারেন। অসংখ্য ধন্যবাদ। হ্যাঁ, আপনার বইগুলো তো যখন দেখি, যে বইটাই দেখি পুরোটা আপাতমস্তক ভালো করে দেখি, তার মধ্যে আপনি একটা বুক লিস্ট তৈরি করেছেন, প্রত্যেকবারই করে, এবারেও করেছেন। বুক লিস্টে বেশ কিছু ইলাস্ট্রেশন দেখি, ওটা কি আপনার পারিবারিক? আমার নাতনির ছবি, সে আমার গধূলি আছে, ও তো আঁকে না ওরকম, ও আমার কোলে বসে, আমি একটু কম্পিউটারে আমার কাছে বসে, ওর কাজ আছে, আমি দাদা কখন আসবে, ও এসে এরম করে কালি দিয়ে এরম করে, মানে এসব ওকে দিয়ে আমি আসলে এই অভ্যেসটা করাচ্ছি। ওর একটা কাগজ কেটে দিই, দিদি তুমি আঁকো, ও এরম করে। এই 20খানার ভিতর থেকে একটা হয়তো একটু অন্যরকম, আমি আলাদা করে রাখি, এইটা করে। আর ওকে গান শোনায়, সে নাজিয়া হাসানও শোনে, আবার আমার বিদেশি গানও শোনে, আবার ওই হয়তো তোমার দাদা হয়তো তোমার জন্য দাও, হয়তো তোমার জন্য দাও, ওই গানটাও সে শোনে। তো এই হচ্ছে আমার দিদির সঙ্গে আমার সম্পর্ক। হ্যাঁ, তো এইটাও আবার এইটা ওর কিন্তু মুখস্থ হয়ে গেছে বা ইত্যাদি হয়ে গেছে। এই ওর আঁকা প্রথম পৃষ্ঠায়, আর ওর বাপের আঁকা পিছনে যে সাইকেল নিয়ে যাচ্ছে, ওর বাবার আঁকা। হ্যাঁ, এবং আমাদের যে গাংচিলের যে ব্যাগ আছে, সে আমার নাতনেরই আঁকা রয়েছে। এটা আমার একটা দুর্বলতার জায়গা আসলে, কিন্তু একটু অন্যভাবে দেখার চেষ্টা করি।